waiting for someone. Is anyone recording? Asha, are you recording? Asha, are you here? Yes, okay. Thank you. Okay. Okay. Actually, today class வந்து சதீஷ் எடுக்கலாம். மெயினா we are going to start the social psychology, advanced social psychology. But here, actually, நான் வந்து I'm doing the first 10 minutes just to have a continuity of positive psychology and development psychology, beautifully taken by Chitra ma'am, Subha ma'am, and Anbu sir. So, so it is not a different chapter. Actually, நீங்க வந்து different chapter பார்க்காம all put together is a continuity of the the chapter மாதிரி நீங்க continuity of the subject மாதிரி நீங்க social psychology பார்க்கலாம். ஏன்னா when I announced who is taking social science, அப்ப யாருமே nobody said yes. So அதனால finally Satish and me took the social psychology is nothing but just a continuity of positive psychology and uh, uh, development psychology. So I have taken this. This is actually one of my corporate program, managing rejection leader, which is taken this 2 years back, and so you will be little ambiguous in why she's connecting managing rejection and social psychology. So அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And yesterday நீங்க class attend பண்ணீங்களா தெரியல, சித்ரா அது recording கேட்டீங்களா தெரியல. She told the points, when there is a loss, okay, and there is some rejection, something like um and அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ see, rejection can be small or big also. Rejection can be like உங்களுக்கு 2 வருஷம் நீங்க நல்லா உழைச்சீங்க ஒரு டீம்ல, பட் யூ நாட் கெட்டிங் a promotion, you're not getting any upgrades, or a hike in your salary. So அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இருக்கலாம். Something not very ரொம்ப சீரியஸ் எல்லாமே, பட் for some people your career is very important. But அந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷனும் even when the loss of life, you're losing a dear one or somebody close to you or a friend or anybody, so அது கூட வந்து ஒரு ரிஜெக்ஷன் தான். ஸோ சித்ரா மேம் சொன்ன, why should I live anymore? what purpose I have to live, இதுக்கு மேல நான் என்ன வாழணும், இதுக்கு மேல I have no interest in life. So and you feel dejected. I know எனக்கு இனிமே வந்து life is not very smooth, it's going to be all rough and so many things keeps running in. அதுக்கப்புறம் she herself told there many solutions she gave actually. நீங்க வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளப்ல போய் சேரலாம், இல்ல ஒரு ஹாபி டெவலப் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து யூ கேன் go and mingle with your family, other family members, extended family members. So அந்த மாதிரி she gave lot of other books படிக்கலாம். So these things ma'am சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. These are the sorry, I'm doing the hosting also, so அதனால கொஞ்சம் ஸ்லோவா பண்ணிட்டு இருக்கேன். So அதனால அவங்க சொன்னாங்க, these are the options in life, after you feel rejected and not come out. Some people they come out கொஞ்சம் டைம் எடுத்துப்பாங்க. Some people take a longer time actually, இதுல இருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து but this point இந்த ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தா, but there's one more option actually. One more option is your act of generosity. இதுதான் நம்ம நிறைய ஆக்சுவலா சோஷியல் சயின்ஸ்ல படிக்க போறோம். சோஷியல் சயின்ஸ்ல சோஷியல் சைக்காலஜில நம்ம என்ன படிக்க, ஆல்ட்ரியிசம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேர்டு இருக்கு. ஸோ ஹவு you actually வந்து you hide yourself and it's like something like unconditional love. You have a love for people around you or for your society or அவங்களுக்காக நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து நம்ம அதை நம்ம லைஃப் எடுத்துட்டு போறோம். மூவ் ஆன் ஃப்ரம் திஸ் லைஃப் டு, ஏன்னா நான் அவ்வளவுதான் என் லைஃப் முடிஞ்சு போச்சு, நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க யூ கேன் ட்ரை திஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரப்பி கொடுக்குறாங்க நிறைய பேருக்கு. பட் ஒன் மோர் ஆக்ட், திஸ் இஸ் ஆக்ட் ஆஃப் ஜெனராசிட்டி ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் யூ ஆக்சுவலி. ஏன்னா நான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கிறேன்.
ஒன் ஆஃப் தி எக்ஸாம்பிள் இஸ் லைக் ஏன்னா சுனாமில வந்து ஒரு ஒரு கப்பல் வந்து they lost all 3 children. மூணு சில்ட்ரன் அவங்க வந்து அது லூசிங் சுனாமி வந்து அந்த 3 பிள்ளைங்களும் அடிச்சிட்டு போயிடுது. அவங்களுக்கு வந்து அந்த 3 பிள்ளைங்களும் they so dear to them and என்னடா நம்மளுக்கு அவ்வளவுதான் ஏன்னா they are already like 45 so they can't have children also. So இனிமே நம்ம எப்படி நமக்கு குழந்தையும் இருக்காது ஒண்ணும் இருக்காது நம்ம என்ன பண்றது இனிமே லைஃப்ல how we are going to be without these 3 children சொல்லிட்டு அவங்க கொஞ்ச நாள் அப்படி இருந்தாங்க. பட் அப்புறமா பார்த்தாங்க எதுக்கு நம்ம இப்படி இருக்கணும் சரி லைக் ஹெல்ப் பீப்புள் who needs ஹெல்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு நிமிஷம் பீப்புள் ஆர் கம்மிங் இன். ஸோ அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. இன்னும் இருக்கு திருநெல்வேலியில இருக்கு. ஸோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்க இருக்க ஃபிஷர்மேன் பீப்புள் ஹூ லாஸ்ட் சில்ட்ரன் ஹூ லாஸ்ட் தி லவ் ஒன்ஸ் தி லாஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் அவங்களுக்குலாம் இறங்கி ஹெல்ப் பண்றாங்க. நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி சரி நம்ம ஸோ அவங்க அது பண்ண தென் அவங்களுக்கு வந்து they are slowly able to accept that the fact that they lost children but ஆனா they found you know one way of venting out their anger their their அவங்களுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாத்துலயும் வந்து இந்த ஜெனராசிட்டி. ஸோ இனிமே நம்ம இதை வச்சு வாட் எவர் வி ஹேவ் லெட்ஸ் help people around அப்படின்னு சொல்லிட்டு they are going and helping people and giving people அவங்களுக்குலாம் திருப்பியும் ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்து திருப்பியும் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் கொடுத்து. ஏன்னா when I was in Coimbatore also my sister she is also a psychologist. அவங்க she's a gold medalist in psychology. அவங்க வந்து அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு பேர் தான் அவங்க they had a autism child. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்க and they like கொஞ்சம் ரொம்ப இது போயிட்டாங்க. why me நேத்து கூட சொன்னாங்க சித்ரா மேம் why me எனக்கு இது நடக்குது why it's happening to me அப்படின்ட்டு. அப்போ அந்த ஆஸ்டிசம் ரெண்டாவது குழந்தையும் அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ்டிசம் சைல்ட் தான் why me அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்க. then they thought why can't we help children autism children சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஸ்கூல் அவங்க வந்து ஆரம்பிச்சு அதை இனாகிரேட் பண்றதுக்காக என்னோட சிஸ்டர்லாம் வந்து கூப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்க வந்து நாட் ஒரு ரிஜெக்ட் ஆகாம லைஃப்ல slowly coming out of it and giving society நிறைய பேரண்ட்ஸ் இதுல வந்து நம்ம கஷ்டப்படுவாங்க ஆஸ்டிசம் சில்ட்ரன் வச்சுட்டு. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they started doing this for this people for the children and so அதுக்காக அந்த கவுன்சிலிங்காக அவங்களை சிஸ்டர்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு சில்ட்ரனுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு how you take it அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்கறதுக்காக அவங்க கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அது இனாகிரேஷனுக்காக அவங்க ஸோ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் when you say there's a rejection in life ஐயோ இதுக்கு மேல லைஃப் ஒண்ணுமே இல்லை இதுக்கு மேல லைஃப் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நம்ம ஸ்டாப் பண்ணாம better the many things we can actually cover up but this one of the best thing to cover up your rejection is the act of generosity. so இது ரெண்டு தான். so what நான் இதுல வந்து ரெண்டு ஸ்லைடு தான் இதை நான் சொல்ல போறேன். so the இன்னொரு ஸ்லைடு வந்து giving is happier than receiving. so when you start giving and நீங்க படிச்சுக்கலாம். so this gives a lot of happiness. நம்ம அதெல்லாம் டோபமைன் செரோட்டின் எல்லாம் படிக்கிறோம் நம்ம. ஸோ these are the neurotransmitters நமக்கு hormones that keeps releasing in our body so that keeps our happiness. ஸோ நமக்கு ஒரு கிவிங் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் அச்சீவ்மெண்ட் ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஏதோ நம்ம சாதிச்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். ஸோ அது வந்து I think that will generate all this hormones and gives us a lot of happiness actually. so அப்போ நம்ம அந்த happiness கொடுக்கும்போது நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும். we have to keep our expectations low. அதுதான் ஏன்னா இது கொடுத்துட்டு ஐயோ கடவுள் நம்மளுக்கு திருப்பியும் வந்து நம்ம லைஃபை சரி பண்ணுவாரு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் நிறைய blessings இன்னும் வரும் அப்படி இல்லை நம்மளுக்கு இன்னும் நல்ல வேற மெட்டீரியலிஸ்டிக் blessings வரும் இன்னும் நம்ம நல்லா இருப்போம் பிள்ளைங்க அப்படி இல்லாம. so when you start giving it should give you the happiness and the self satisfaction and contentment and அந்த ஒரு happiness கொடுக்கணும்னா when you're giving keep your expectations very low.
ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆல்ட்ரிசம். அதுதான் நம்ம படிக்க போறோம் சோஷியல் சைக்காலஜில. ஸோ இதுல நிறைய இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி எப்படி நம்ம குரூப்ஸோட இண்டிவிஜுவல்ஸோட எப்படி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் இருக்க போறோம். How is beautifully explained when I read the social psychology. எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ஒரு ஹியூமன் கைண்ட் நம்ம ஒரு ஹியூமன் பீங்களா நம்ம எவ்வளோ மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் லைஃப்ல அப்படின்னு ஃபீல் ஆகுது. நிறைய பேர் அதை மிஸ் பண்ணிருக்கோம். நம்ம இவ்வளோ இருக்கு ஹாப்பினஸ்ல ஆக்சுவலி ரிலேஷன்ஷிப்ல. ஏன்னா அதை நம்ம ஒரு மாதிரி என்ன பண்றோம், கொச்சப்படுத்திடுறோம். நிறைய விஷயம் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு வேற ஆங்கிள் எடுத்துட்டு போறோம் ஆக்சுவலி. So, but the social psychology படிக்கும்போது beautiful, the relationships are very beautiful. How the society can be happy, how the society and the individual and the group எல்லாருமே வந்து mingle பண்ணும்போது how this relationship is really helping us individually, as a group, as a society, and even to the environment around. இந்த மாதிரி நிறைய அழிவுகள் பார்க்கிறோம், bombing and வார், நிறைய விஷயங்கள் பார்க்குறோம். இது எல்லாமே வந்து ஆக்சுவலா நம்மளுடைய ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஹியூமன் கைண்டோட ஆக்டிவிட்டியே இல்லை. Because we are very different. I mean, our brain works very differently. Actually, our brain works only towards good things actually. ஆனா இது வந்து இந்த சோஷியல் சைக்கிள் படிக்கும் போது தான் நமக்கு தெரிஞ்சு. So when you feel low, even teaching somebody, ஏன்னா இப்ப நம்ம இந்த குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணோம் அப்படின்னா even teaching somebody gives you a lot of happiness. You're giving something. நீங்க ஒரு விஷயம் ரீட் பண்றீங்க, ஒரு விஷயம் நீங்க நல்ல விஷயம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது better you give it back to the society. ஏன்னா as an individual நீங்க வச்சுட்டு oh my god very good reading, இது வெரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த புக் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க மனசுல வச்சுக்காம நீங்க ஒரு நல்ல இதை வந்து நீங்க மொத்தம் கொடுக்கும்போது, இந்த சொசைட்டி கொடுக்கும்போது ஈவன் ஏன்னா நேரு சொல்லிட்டாரு, ஏன்னா each one teach one. So நீங்க even teaching somebody or even அந்த மாதிரி நீங்க பண்ற விஷயங்கள் கூட so when you're giving that's an act of a lot of happiness. And when you're giving, keep your expectations low. So that is what we are going to deal in the social psychology. And I give it back to Sadish. Thank you. One moment, Caroline. I just wanted to add a few things. Please, beautifully said, beautifully started also, beautifully said. The dopamine hormone of our group, Caroline, because she has started the whole thing. Everybody should know. She had started, she had taken efforts to start this as a group that shares knowledge. இங்கே உட்கார்ந்து எல்லாருமா உட்கார்ந்து அதை whatever we have got, அதாவது whatever we have received as knowledge, அதை அடுத்தவங்களுக்கு இம்பார்ட் பண்ணி அதை சந்தோஷப்படுவோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் கொடுத்தாங்க. Of course we all joined her, but at the same time she was the one who started it. And அந்த ஒரு philanthropist, அந்த மூவ் தான், அந்த altruism, அந்த மூவ் தான் இன்னைக்கு இப்போ அழகா பியூட்டிஃபுல்லா போயிட்டு இருக்குது. Almost we are on the verge of completing all our classes also. It has been very very useful. அதுவும் the recording has also played a very good part. So இப்போ யார் வேணா எடுத்து யார் வேணா இந்த வேணா ஜஸ்ட் எனக்கு ஒன்னும் தெரியலனோ அல்லது எனக்கு டைம் இல்லனோ சொல்லாதபடிக்கு ஜஸ்ட் காதுல போட்டு அதை கேட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லி எவ்ரிதிங் ஹஸ் பீன் அது அமைஞ்சிருச்சு எல்லாமே, காட்ஸ் கிரேஸ். அதுல இன்னொன்னு ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் நானு. உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியாது, இந்த சாந்தி ஆட்டோமொபைல்ஸ்னு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஃபேமஸ் பீப்புள். ஆஸ் யூ என்டர் இன்சைட் த சிட்டி ஆஃப் கோயம்புத்தூர், நீங்க அந்த ஒண்டிப்புதூர்ல இருந்து பஸ்ல வந்தீங்கன்னாக்க இந்த சாந்தி கியர்ஸ் அல்லது சாந்தி ஆட்டோமொபைல்ஸ், சாந்தி பார்மசி, அதெல்லாம் எத்தனை பேர் பார்த்திருப்பீங்கன்னு தெரியாது. அந்த இடத்துல அவங்க வாட் ஹேப்பன் வாஸ், அவங்களுடைய யங் சன், அதாவது ஒன்லி சன்னு நினைக்கிறேன், அவர் ரொம்ப சின்ன ஏஜ்ல he met with an accident and they lost the son. அப்போ என்ன ஆயிட்டாங்க, அவங்க இதே மாதிரிதான் வைனி எல்லாம் கேட்டு ரிஜெக்ட் ஆனவங்க, வெரி ரிச் பீப்புள். வாட் they started doing, இத்தனை வருஷமா more than 30 years அவங்க என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, ஒரு சாதாரண ஏழை கூட சாப்பிடுற மாதிரி மத்தியானம் 12:30 மணிக்கு ரெகுலரா எல்லா டிரைவர்ஸ், எல்லா புவர் பீப்புள் அந்த இடத்துல போய் அந்த ஒரு 1 ஹவர்க்குள்ளார தரமான ஃபுட்டு, வெரி ஹைலி ஹைஜீனிக் ஆல்சோ. அந்த இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நீங்க கரெக்டா உள்ள வரும்போது நிறைய மோஸ்ட் ஆஃப் த டிரைவர்ஸ், கேப் டிரைவர்ஸ், அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். They will all halt there by 12:30.
till 1:30 அந்த இடத்துல food will be supplied for a very சாதாரண meager rate, somewhere around 30 rupees 35 rupees அந்த மாதிரி தான். I'm not very sure about the amount, but they regularly do sincerely for the 30 years. அவங்களுக்கு நிறைய பெட்ரோல் பங்க்ஸ் இருக்குது, whatever they அப்புறம் pharmacy, அந்த pharmacyல ஊர்ல இருக்கிறவன்லாம் அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு போய் வாங்குவான். காரணம் என்னன்னா 15% discount in every medicine that you buy. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது வாட் எவர் நார்மலா எங்க சிட்டில எல்லாம் கிடைக்கிறத விட ஒரு 15% கம்மியா. அப்புறம் சம்மர் முழுக்க வந்து ஆர்எஸ்புரம்னு ஒரு ஃபேமஸ் ஏரியா இருக்கு, அந்த ஒரு இடத்துல யார் அந்த ரோட்ல வந்தாலும் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் சம்வேர் அரௌண்ட் 11 to 2 மோர் அவ்வளவு பேருக்கும் ஃப்ரீ. இதெல்லாம் அவங்க வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சதே ஆஸ் கேர்லின் ரைட்லி செட், நம்ம வந்து வை மீன் சொல்லிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தவங்க they slowly came out from there. இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ஆஃப் த philanthropist ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி மனசுல அடிப்பட்டவங்க, அந்த வலி அனுபவிச்சவங்க மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு வந்திருக்கிறாங்க. அப்போ நம்மளும் லைஃப்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஒரு துக்கம், as Carolyn rightly said, ஏதோ ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஆர் டிஜெக்ஷன், இது ரெண்டுல எது வந்தாலும் நம்மளும் மற்றவங்களுக்கு நம்ம திரும்பி பாக்குறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இந்த இந்த இடத்துல வந்து we get a very good message from here. அது மாதிரி அதான் keep the expectation low, at the same time giving us happiness. அடுத்தது yes, we should be very thankful for a no war nation. என்னதான் இருந்தாலும் எத்தனையோ நேஷன்ஸ் எவ்வளவுதான் ரிச்சா இருந்தாலும் சடனா அவங்க ஒரு வார் சூழ்நிலையோ ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலையோ பார்க்கும் பொழுது அவங்க வந்து அந்த அவங்க எல்லாம் எதுவுமே இல்லாம போயிடுறாங்களே, அந்த மாதிரி சூழ்நிலை எல்லாம் கடவுள் நம்மள வைக்கல. எஸ், எல்லாரும் கடந்து போறோம் சில கஷ்டங்களை. நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவியா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது, பிளஸ் நம்ம அந்த உறவுகளை கொச்சப்படுத்த, நல்ல வார்த்தை சொன்னாங்க, கொச்சப்படுத்தாம இருக்கணும்னு. எஸ், நம்ம வந்து அதையும் நம்ம பாத்துக்குவோம். we will take very good things from here, from this place on. It is not வெறும் ஜஸ்ட் படிச்சுட்டு போறது மட்டும் இல்ல, இது ஒரு நல்ல அமைப்பா போச்சு. அதனால இதுல நல்ல பீப்புளை தான் கடவுள் கொண்டு வந்திருக்கிறாரு, நல்ல விஷயங்களை எடுத்துட்டு போவோம். wish you all the very best. Thank you Caroline for this lovely arrangement and also for the altruistic good I mean helpful venture that you had made, and it is going to be by God's grace successfully completed by the weekend. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And so people who have missed this, this managing rejection or a small corporate program miss பண்ணிருக்காங்க ஒரு 4-5 பேரு. So you can go to the recording and பாருங்க. because நிறைய பேர் social psychology-னா there's a different subject, அப்படி இல்லாம it's just a continuity from the development psychology, positive psychology and social psychology. Very very important, don't miss it, because these 3 things will really help you to counsel somebody who are in need, so transformation of their life. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த 3 psychology. So this is just a continuity, and really when you read you will really enjoy. So அதனால நான் ரீட் இதுல குரூப்லயே போட்டேன், just start reading it, you like it, and then attempting exam is only a secondary thing. பட் ஆனா வந்து how இது எல்லாத்தையும் நீங்க எப்படி உள் வாங்கிக்கிறீங்க, இதை உள்வாங்கி நீங்க எப்படி நீங்க லைஃப்ல செயல்படுறீங்க, மத்தவங்களுக்கு எப்படி நீங்க வந்து ஒரு வழிகாட்டியா இருக்க போறீங்க, இல்ல எப்படி ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ், அதுதான் நம்ம ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நம்ம இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க சைக்காலஜி எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு பர்பஸ் இல்லாம தயவுசெய்து நம்ம படிக்கல, இது ஒரு பர்பஸோட தான் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அந்த பர்பஸை வந்து நம்ம ரீச் ஆகும், அந்த கரெக்டான கோலுக்கு ரீச் ஆகணும்னா ப்ளீஸ் ரீட் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம் சேக் இல்லாம ரீட் பண்ணிட்டு அண்ட் நல்ல திங்ஸை உள்வாங்கிட்டு, வெரி பியூட்டிஃபுல் திங்ஸ் இஸ் செட் இன் சைக்காலஜி, நல்ல பியூட்டிஃபுல் ரிசர்ச்சஸ் ஹவ் டன் சைக்காலஜி. ஸோ ரீட், நீங்க எக்ஸ்ட்ரா புக் படிச்சா அதுவும் நல்லது, பட் அட்லீஸ்ட் புக்கை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. Thank you all. Thank you so much. People who missed this small part of thing, please go recording la poi neenga poi paarenga. Thank you. I'll give it to Sadish. Neeki nama first 2 lessons of social psychology. Okay, thank you. I'll stop presenting. Sadish, you can start your presentation. Malini ma'am, neenga konjam idu mute pananum. I'm sorry, ma'am. I'm sorry. Thank you.
சாரி சதீஷ், உங்க டைம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன், சாரி. அண்ட் இன் பிட்வீன் நான் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கேன். யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் ஓவர். ஃபர்ஸ்ட் அவரோட பெர்மிஷன் எடுத்து தான் நான் பேசினேன். ஸோ ப்ளீஸ் டேக் இட். ஹலோ சதீஷ், you have to unmute. Yeah, can you hear me now? Yeah, yes. Yes, Sadish, can hear you. Yeah. So, good evening, one and all. I'm Satish Kumar S. And can you hear me? Yes, Satish, we can hear you. Yeah. Yes, Okay. yes. Yeah, I'm Satish Kumar and I'm from Salem. I'm working as a horticultural therapist in Kerala Agricultural University. So, time இல்லாதனால கொஞ்சம் ஷார்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனோட முடிச்சிட்டேன். அண்ட் இங்கே ஒரு 30 members ஆல்ரெடி இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லைக் இட் ஷுட் பி அன் இன்ட்ராக்டிவ் கிளாஸ் அண்ட் எல்லாருமே வந்து உங்களோட இன்புட்ஸ் அண்ட் உங்களோட இன்ட்ராக்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள், எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ it might not be boring and like it will be going well. And this is the first lesson and from the advanced social psychology. And the first lesson is understanding the field of applied social psychology. So what is social psychology? Social psychology na enna? So it is a scientific study of how people's thoughts, feelings and behaviors are influenced by others, either by their actual presence, imagined presence or even symbolic presence. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு பீப்புளோட தாட்ஸ், அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ், அவங்க பிஹேவியர் வந்து மற்றவங்கனால வந்து அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது. ஸோ எதர் அவங்களோட ப்ரெசன்ஸில் ஆரல்ஸ் அவங்களோட இமேஜின்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆரல்ஸ் அவங்களோட ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் கூட நம்மளை வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஸோ அது வந்து எப்படி வந்து ஒரு பீப்புளோட ஒரு தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸை வந்து அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பேசிக்காக வந்து சோஷியல் சைக்காலஜியில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அண்ட் சோஷியல் சைக்காலஜி what it does means how our thoughts and feelings and actions are influenced by social environment. நம்ம சொசைட்டில நம்ம என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஃபேக்டர்ஸும் how it is affecting our thoughts, feelings and actions. So the picture depicts, right? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம், ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் தனியாக உட்காந்துருக்கோம். சரி, தனியாக உட்காந்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக காலை வந்து டேபிள் மேலே போட்டு உட்காந்துருக்கிறதோ இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஒரு அன்னிவனாக உட்காந்துருக்கிறதோ அந்த மாதிரி உட்காந்து நம்ம வந்து ஆக்ஷன் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் அந்த சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் வந்து நம்மளை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி வி ஹவ் டு சிட் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் ஈட் பொலைட்லி அப்படிங்கிறது வந்து சரி அடுத்தவங்க பார்த்துட்டா என்ன நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட்டில் வந்து லைக் வி வில் பி சிட்டிங் இன் அ கரெக்ட் வே. ஸோ தட்ஸ் வாட். இப்போ ஒரு எல்லா ஏஜ் குரூப்ல இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க, அடுத்தவங்க வந்து என்ன நினைச்சிருவாங்களோ. ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணா அதை வந்து எப்படி அதை பெர்சீவ் பண்ணுவாங்க, அது வந்து கரெக்டா இருக்குமா, அவங்க எப்படி நினைப்பாங்க, ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைக்கிறது தான். ஸோ இந்த ரைட் சைடில் ஒரு பிக்சர் இருக்குல்ல, ஸோ யூ மைட் ஹாவ் ஆல் சீன் திஸ் மூவி, ரைட்? எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க தானே இந்த படம்? I think first page only is there. Caroline ma'am, I think you need to change the slide. He's only sharing. ஓகே, இப்போ தெரியுது ஆக்சுவலா? தெரியுது. Yes, we can see. ஓகே, டன். அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கீழே ஒரு 2 பிக்சர் இருக்கு. ஸோ செகண்ட் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த படம் பார்த்துருப்பீங்களா எல்லாரும்? என்ன படம்? வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம், ரைட்? யா, வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம். ஸோ இதுல வந்து ஈஸியா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஹவு சத்யராஜ் இஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் பை த அதர் 4 பீப்புள்ஸ். ஸோ ஒரு ஊர்ல வந்து அவர் எப்படி இருக்கணும், அவர் என்ன பண்ணணும், அது எப்படி பண்ணணும், அவர் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு நினைச்சாலும் அந்த 4 பேர் எப்படி நினைப்பாங்க, அந்த 4 பேர் என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல அவரோட ஒரு சோஷியல் பிஹேவியரே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தான் அவர் வந்து லைஃப் வந்து ரன் த்ரூ பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஹோல் ஆஃப் த மூவி. ஸோ இந்த சேம் வே how the others might view, ஸோ அதர்ஸ் எப்படி நினைப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம சோஷியல் சைக்காலஜில வந்து டிஃபரெண்டாக படிக்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்,
there are two situations like social and non-social situations. ரெண்டு situations இருக்கு. So social situations எப்படின்னா either visual or auditory or the other stimuli that live through by the individuals. So நம்ம வந்து கேட்டு பார்த்து நம்ம வந்து பழக்கப்பட்டு அது கூட we are living through it. அப்போ அதை வந்து கடந்து வர அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அதை வந்து ஃபிசிக்கலாகவே நம்ம மைண்டில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்தாலே வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆயிரும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு டிராஃபிக் சிக்னல் இருக்கு, டிராஃபிக் சிக்னலை பார்த்தோடனே வந்து வாட் யூ வில் பி டூயிங், யாராச்சும் If red light is there, we'll stop it. Sorry? If red light is there, we'll stop it. Yeah. ரைட் வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவோம். பட் அது வந்து யாருமே பார்க்கல அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ஒபே பண்ணாமல் நம்ம போயிட மாட்டோம். நம்ம வந்து அந்த ரூல்ஸ்க்கு வந்து சோஷியலைஸ் ஆகிருப்போம் ஆல்ரெடி. ஸோ அதை வந்து அந்த சோஷியல் சிச்சுவேஷனுக்கு ஹவு வி ஹவ் டு பிஹேவ் அப்ராப்ரியேட்லி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் நம்ம வந்து அதை பண்ணுவோம். தென் செகண்ட், இது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ட்ரெடிஷன்ஸ் ஆர் கஸ்டம்ஸ் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் வேல்யூ வழியாகவும் இருக்கும். நமக்கு வந்து வழியாக இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ட்ரெடிஷனில் நமக்கு ஒரு கஸ்டம்ஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த கஸ்டம்ஸ் வழியாகவும் நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு சோஷியல் பிஹேவியர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ அது வழியாகவும் நம்மளை வந்து சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ வந்து இப்போ ஒரு ஆப்போசிட்ல ஒரு ஆள் நடந்து வராங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள வந்து இடிக்காம ஒதுங்கி போகணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நான் சோஷியல் சிச்சுவேஷன். அது வந்து அது அந்த 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 அதுல வந்து ஒரு சோஷியல் மீனிங் இல்லை. பட் ஒரு கன்சைன்ஸா நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ ஒரு ஆப்போசிட்ல வந்தாலும் கொலைட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து we will be acting, நம்ம பிஹேவியர் வந்து டிஃப்ரெண்டா ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ ஈவன் இப்போ ஆடிட்டரியா இல்லைனாலும் ஈவன் சிக்னல்ஸ்ல கூட இப்போ டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து கை காட்டி இப்படி நில்லு அப்படின்னு ஒரு நான் கெஸ்டர், ஒரு நான் வெர்பலா ஒரு கெஸ்டர் பண்ணா கூட we can understand. அதுபடி தான் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணுவோம். அண்ட் இன்னொரு ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லணும்னா நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல வந்து மேட்சே ஆகாம ட்ரெஸ் போட்டு போயிட்டோம்னா மற்றவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம வந்து எல்லாத்துலயும் மேட்சிங்கான ட்ரெஸ் அண்ட் எல்லாமே வந்து மேட்சா போட்டு போவோம். ஓகே. அண்ட் அதை இப்போ பேண்ட் ஷர்ட் இல்லைனா ஒரு ட்ரெஸ் எதா இருந்துச்சுனாலும் நம்ம வந்து அது வந்து மேட்சிங்காக போட்டு போகணும். ஸோ அன்இவனாக போட்டு போனால் வந்து ஸோ டிஸ்ஆர்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்கங்கிறதுக்காக லைக் த டேஸ்ட் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸிங் கூட வந்து ஒரு மேட்சிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து மாற்றி அதை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்சோ சோஷியல் பிஹேவியர் வந்து எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி டிஃபர் ஆகுதுங்கிறப்போ வந்து இப்போ புக்கில் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வந்து பேசிட்டு இருக்கோம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட திடீர்னு ஏதாச்சும் ஒரு சண்டை வந்துருச்சு, ஒரு திடீர்னு அவங்கள வந்து விளையாடிட்டு இருக்கப்போ வந்து திடீர்னு அவங்கள வந்து தெரியாமல் வந்து தட்டிடுறோம். இங்கே 2 பேர் விழுந்துட்டு ஃப்ரெண்டு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேன்னு 2 பேர் பார்த்து சிரிச்சுட்டு போயிடுவோம். இதே வந்து நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு ஒரு சிப்ளிங்ஸ் கூட வந்து அதே மாதிரி வந்து இடிச்சிட்டா ஸோ நம்ம வந்து அதை வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக எடுத்துக்க மாட்டோம். நம்ம அதை வந்து லைக் வில் பி க்ரைங், நம்ம வந்து கத்தி அழுது நம்ம வந்து ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை தான் போடுவோம். ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் வந்து இது டோட்டலாக சேஞ்ச் ஆகும். நமக்கு வந்து ஃபேவரபுளாக இருக்க ஒரு பர்சனாக இருந்தால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஒரு பிஹேவியர் வச்சுருப்போம். நம்ம அன்ஃபேவரபிள் பர்சனாக இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஒரு பிஹேவியர் வச்சுருப்போம். ஸோ இது அந்த ஒரு சோஷியல் கோட் வந்து டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன். Next, objectives of social psychology. Excuse me, sir. Yeah, please, ma'am. ரொம்ப subheadings எல்லாம் ரொம்ப குட்டி குட்டியா தெரியுது sir. It's not clear. Okay, now it is fine. No, sir. It's too small in size. ஸ்லைட் ஷோ போங்க சதீஷ். ரொம்ப குட்டி குட்டியா தெரியுது sir எல்லாம். இப்போ fine. Not clear. Sir, just press F5 sir. So full screen க்கு அது வரும். சார் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க சார். Yeah, just a second, ma'am. இப்ப தெரியுதா மேம்? இல்ல Sir, sorry to disturb you. F5 or 6 போட்டு பாருங்க. So full screenல அது தெரியும், எல்லாருக்குமே விசிபிளா இருக்கும். Just try it.
ஸ்லைட் ஷோ பண்ணுங்க. Is it not working out, sir? Yeah, ma'am. Just trying out. Just try for F11, sir. Yes, ma'am. Just a second. Okay. இப்போ ஸ்லைட் ஷோ வரலையாங்க மேம்? வரல. Can I share it for you? Yeah, sure. Okay. Okay, you can stop sharing then. I will Yeah. share. Guys, I've got 3 questions. Now it's okay? Yeah, it's okay, ma'am. சரி, ஓகே. நீங்க நெக்ஸ்ட் சொல்லுங்க. Yeah, இந்த Yeah, Daniel sir சொல்லுங்க சார். என்ன சார்? Yes, I have few questions. When is our exams are following up and Can we discuss after the class, please? Yeah, let him finish. certainly. Thanks. Yeah, okay. நீங்க இதுல தான விட்டீங்க? Yeah, objectives தான் மேம். Yeah, I will just follow up now. Okay. Yeah, like social psychology மேஜர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து எப்படி வந்து சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம பிஹேவியர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அதுல வந்து இருக்கிற ஒரு டேர்ம்ஸ் அண்ட் இதுதான் என்ன வந்து கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறதா சொல்லியிருப்பாங்க. இன் தட் ஃபண்டமெண்டல் அட்ரிபியூஷன் எரர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ வாட் இட் இஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் த பீப்புள் ஹாவ் டு ஓவர் எம்பசைஸ் பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் இக்னோர் சிச்சுவேஷனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இன் ஜட்ஜிங் அதர்ஸ் பிஹேவியர். ஸோ ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து ஒரு ஏதாச்சும் ஒன்று தப்பா நடக்குது. ஸோ அடுத்தவங்க வந்து தப்பு பண்றப்ப நம்ம என்ன சொல்லுவோம், அவங்கள வந்து இல்ல நீ வந்து பண்ணது தப்பு, ஸோ உன்னால அது பண்ண முடியல, நீ பண்ணது தப்பு, இப்படி பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுவே வந்து நம்மளோட பர்சனல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்மளை பத்தி ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம சைட்ல ஏதாச்சும் ஒன்று வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ரீசன்ஸ் தான் தேடுவோம், நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் பார்ப்போம். ஸோ அதர் பர்சனோட பிளேஸ்ல இருந்து பாக்குறப்ப வந்து நம்ம வந்து அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டு அவங்களோட பிஹேவியர் தான் ஜட்ஜ் பண்ணுவோம். ஸோ நீங்க வந்து இப்போ வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒர்க் கொடுக்குறோம், ஸோ அந்த ஒர்க் வந்து அவங்க பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க வந்து ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்றீங்க, நீங்க உங்களால பண்ண முடியல, உங்களோட பிஹேவியர் வந்து சரியில்லைன்ட்டு அவங்கள ஜட்ஜ் தான் பண்ணுவோம். பட் அவங்களுக்கு என்ன வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்துச்சு, எதனால அவங்க வந்து அதை பண்ணல, ஸோ in which situation makes them influence that கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலைக்கு அவங்க எப்படி போனாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம திங்க் பண்ண மாட்டோம். இந்த சேம் இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கிறது தான் when someone mess up அவங்கள வந்து நம்ம வந்து பூ பண்ணுவோம், இல்லைன்னா அவங்கள வந்து திட்டுவோம். பட் நம்ம மெஸ் அப் பண்றப்போ வந்து அது என்னோட தப்பு இல்லை, அது வந்து மழை வந்துட்டு இருந்துச்சு, ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன்ஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ஸ் தான் நம்ம கொடுப்போம். பட் அதர்ஸ் வந்து தப்பு பண்றப்போ வந்து இது அவங்களோட ஃபால்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து மோர் அண்ட் மோர் அவங்கள வந்து மெஸ் அப் பண்ணுவோம். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் லைக் இட் ஷுட் பி இன்டராக்டிவ், தட் வுட் பி ஃபைன். So anyone have relevant examples இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் கூட சொல்லலாம். Relevant examples or else in common we can say it, right? இப்போ நம்ம இப்போ ஒரே விஷயத்த அடுத்தவங்க செய்யும்போது we will not accept it. Yes, that is what you are trying to say, right? அவங்க மேல குறை கண்டுபிடிக்க நம்ம ஆரம்பிப்போம். இல்ல அந்த சிச்சுவேஷனை வந்து நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க மாட்டோம், அவங்க எதனால வந்து அந்த எம்பதி எம்பதி இருக்காதுன்னு சொல்றீங்க. ஆனா நம்ம பண்ணும்போது அதை எம்பதியோட அடுத்தவங்க நினைக்கணும், we will feel அப்படி நினைப்போம். ஸோ அது வந்து என்னோட தப்பு இல்லை அப்படின்னு நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு தான் பார்ப்போம். பட் இதுவே அடுத்தவங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னா வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து
தப்பான இதில் எடுத்துக்குவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டிவ்ல இன்னொரு ஒரு சோஷியல் சைக்காலஜியோட ஒரு பிரைமரி டூல் அப்படின்னா என்னன்னா, இல்லை நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு இல்லை கீழே ஸ்கீமா. ஸ்கீமாஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பிரைமரி டூல் பீப்புள் யூஸ் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ். நம்ம அந்த சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அந்த பர்சனல் ஸ்டிமுலை நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்றதுக்கான ஒரு பிரைமரி டூல் வந்து ஸ்கீமாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அது என்னன்னா ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் தான் வந்து ஸ்கீமாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டோர் ரெப்ரசன்டேஷன்ஸ் ஆஃப் நம்பர்லெஸ் ரெபிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹையர் ஸ்டிமுலை அண்ட் சிச்சுவேஷன்ஸ். நம்ம வந்து அதிகமா அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து கடந்து வந்து அதை வந்து ரிப்பீட்டேட் ஆகி ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்மளை வந்து நம்மளே அறியாம அந்த சிச்சுவேஷன் சோசியல் சிச்சுவேஷன்ஸ் வரப்போ வந்து நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஸ்கீமாஸ் இருக்கு. ஸோ பர்சனல் ஸ்கீமாஸ் அண்ட் சோஷியல் ஸ்கீமாஸ். ஸோ இப்போ வெளியே போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இப்படிதான் ட்ரெஸ் பண்ணணும், இப்படிதான் அப்பியர் ஆகணும். இப்போ ஒரு கல்யாணத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா கல்யாணத்துல நம்ம வந்து ஷார்ட்ஸோ இல்லை ஒரு கேஷுவல் வியர்ஸோ போட்டு போக மாட்டோம், பார்ட்டி வியர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போட்டு போவோம். ஸோ ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம வந்து மாத்திக்குவோம். ஸோ சோஷியல் ஸ்கீமாஸ்னா இப்போ வெளியே ஒரு இடத்துக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஹோட்டல் போறோம், அந்த ஹோட்டல்ல வந்து நமக்கு பிடிக்காத, இப்போ கல்யாணத்துக்கு போறோம் பிடிக்காத ஃபுட்டை நமக்கு போடுறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு மீதி இருக்கிறத வந்து நம்ம டச் பண்ண மாட்டோம். ஸோ செல்ஃப் ஸ்கீமாஸ் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போ அதேதான், இப்போ நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு ஃபுட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அதை சாப்பிட மாட்டோம். ஸோ அது நம்ம வந்து ஸ்டீரியோடைப்பா லைக் ரிப்பீட்டேட்டிவா வாட் வி ஹவ் கான் த்ரூ ஆல் தி சிச்சுவேஷன்ஸ், அந்த ஸ்டிமுலை வந்து அந்த சிச்சுவேஷன் வரப்ப இட் ஜஸ்ட் பாப்ஸ் அப். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ இந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸை வந்து ஒரு எவால்யூஷனரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, எவால்யூஷனா எல்லா தியரிஸ்டும் வந்து நம்மளோட ஒரு யூனிவர்சல் ப்ராக்டிஸ், நம்ம யூனிவர்சல்ல வந்து இத்தனை காலமா நடந்துட்டு வந்த ஒரு ப்ராக்டிஸை வந்து காக்னிட்டிவ் எபிலிட்டிஸை வச்சு தான் வந்து அந்த சோஷியல் லைஃப்பை வந்து லீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து அந்த எபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஜெனட்டிக்கலா ப்ரீடிஸ்போஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனா வந்து அந்த எவால்யூஷன்ல வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணது எல்லாமே அந்த எபிலிட்டிஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனா அது வந்து கடந்து மாறி வந்துட்டே இருக்கு. ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் வந்து எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த பேரண்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அந்த அவங்க வந்து எப்படி அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் அந்த குழந்தைய வந்து எப்படி வளர்க்குறாங்க, ஸோ அந்த ஒரு அவங்களுக்கு என்னென்ன பயாலஜிக்கல் ரோல்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஸோ அவங்க வீட்டிலன்னா இப்போ அந்த எந்தெந்த ஒர்க் பண்ணணும், இப்போ வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து ப்ரோக்ரெசிவா எல்லாம் மாறிட்டு வரோம். பட் ஏர்லி டேஸ் அந்த எவால்யூஷனரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பாக்குறப்ப வந்து அந்த பேரண்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஒரு ஆஃப்ஸ்பிரிங்ல எப்படி இருந்துச்சு, ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த இதுதான் அசைன் பண்ணி இவங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி, ஸோ ஹவு தே ரைஸ் தேர் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ், அவங்களுக்கு என்னென்ன ரோல் கொடுத்தாங்களோ அதுபடி தான் வந்து அவங்களோட எபிலிட்டிஸ் எல்லாமே வளர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ அண்ட் மைல்ஸ்டோன்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் சைக்காலஜி. ஸோ சோஷியல் சைக்காலஜி வந்து பீரியட் பை பீரியட் எப்படி அது என்னென்ன மைல்ஸ்டோன்ஸ் அச்சீவ் பண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏர்லியர் இயர்ஸ்ல வந்து வாட் தே தாட் சோஷியல் பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து ஒரு இன்னேட் டெண்டன்சி, நமக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருக்கிறதுனால வந்து பிஹேவ் பண்ணுவோம், ஆரல்ஸ் இன்ஸ்டிங்ஸ் நமக்கு தோன்றதுனால பிஹேவ் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ளாய்ட் ஆல்போர்ட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா சோஷியல் ஃபெசிலிட்டேஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அது என்னங்கிறது நம்ம லாஸ்ட்ல பார்ப்போம். அண்ட் சோஷியல் நார்ம்ஸ், அது சோஷியல் ஒரு சமுதாய விதிமுறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்ம வந்து அந்த சோஷியலா வந்து பிஹேவ் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த இயர் பாஸ் பை அண்ட் 1940s இருந்து 1960s அந்த இதுல வந்து என்னாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, கொஞ்சம் தாட்ஃபுல்லா வந்து பர்பஸிவா வந்து நம்ம வந்து அதை அப்ரோச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ்க்கும் வந்து பிஹேவியர்ஸ்க்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன அப்படிங்கறத வந்து ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ மெச்சூரிங்ல வந்து ஒரு 70s இருந்து ஒரு 80s என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து ஜெண்டர் டிஃபரன்சஸ், அவங்களுக்கான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்ன, காக்னிட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து எல்லாமே பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஸ் வெல், ஒரு அவங்களோட பர்சனல் ஹெல்த்ல வந்து அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், எஜுகேஷன்ல எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், அண்ட் ஒர்க் செட்டிங்ஸ்ல எப்படி இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸோட வந்து அந்த மெச்சூர் ஃபீல்டா வந்து எல்லாமே வந்து கொண்டு போனாங்க. ஸோ 90s அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ அந்த ஒரு பாஸ்ட் ஒரு டெக்கேட் 70 to 80s என்ன நடந்துச்சோ அது எல்லாமே வந்து டோட்டலா கம்பைன் பண்ணி ஒரு மல்டி கல்ச்சரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து அதை வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மைல்ஸ்டோன்ஸ் அப்படி இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எவல்யூஷனரி சைக்காலஜி, பட் இட் கோஸ் வித் நியூரோ காக்னிட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இப்போ பிஹேவியர் இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஒரு நியூரோ காக்னிட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ ஹவு த பிரெயின் அண்ட் பிரெயின் ஒர்க்ஸ், அது எப்படி வந்து நம்ம தாட் ப்ராசஸ் போய் நம்ம வந்து அது எப்படி காக்னிட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து நம்ம பிஹேவியர்ஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கறத வந்து இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து they are just researching about in the social psychology.
அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், I just want one clarification. இப்போ நீங்க இந்த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்ல என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஹியூமனோட பிஹேவியர் ஏன் இப்படி இருக்குன்னு நம்ம சயின்டிபிக்கா தேட ஆரம்பிக்கிறோமா? அதுதான் இப்ப கரண்ட் ட்ரெண்டா? ஆமாம்மா, அந்த ஒரு நியூரோ காக்னிட்டிவ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வந்து இப்போ அது எல்லாமே சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இத்தனை நாளா வந்து அது வந்து ஒரு வேற வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து இந்த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து அதை வந்து மோர் ஆஃப் த சயின்டிஃபிக் அண்ட் ரிசர்ச் ஓரியன்டா வந்து அவங்க வந்து அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்லிட்டு இருக்காங்க. முன்ன வந்து சோஷியலா இருந்துச்சு, இன்ஸ்டிங்க்ட் அந்த மாதிரி வந்து காமனான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேயே பார்த்துட்டு இருந்தது. இப்போ இந்த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து டோட்டலாவே ஒரு ஒரு அட்வான்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து அதை வந்து ட்ரெண்ட்ல வந்து சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. ஓகே. அதுதான் ஆக்சுவலி நானும் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் திஸ் இஸ் an evolving subject. ஸோ சதீஷ் சார் இப்போ வந்து இப்போ மோர் ஆஃப் இட்ஸ் நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் அண்ட் காக்னிட்டிவ் தெரப்பிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ வைனா எப்படி அவங்களுடைய பிரெயின் வந்து ஒர்க் ஆகுது. இப்போ நான் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஹவு ஹாப்பினஸ் கேன் செக்ரேட் சம் ஹார்மோன்ஸ் or how your neurotransmitters work when you're happy, when you're sad, when you... so முன்னாடிலாம் வந்து நம்ம behaviors மட்டும் பார்த்தாங்க. how is your body language, எப்படி அவங்க பேசுறாங்க, அப்படிதான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட் இப்போ வந்து more of your cognitive, your thoughts எப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் when you what you observe. So every time we observe very differently. We have pros and cons வச்சு நம்ம இது நல்லது இது கெட்டது அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்சர்ன் பண்றதுக்கு, ஒரு நல்லது கெட்டது டிஸ்சர்ன் பண்றதோட என்ன நம்மளுக்கு எப்படி வந்து நம்ம பிரெயின் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வாட் இஸ் தி அவுட்புட், இதெல்லாம் வந்து இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ மோர் ஆஃப் நியூரோ சைட் அண்ட் காக்னிட்டிவ் சைட்ல நம்ம இப்போ சைக்காலஜி படிக்க நிறைய இது பண்ணி. பட் when it comes to practical, வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா உங்க பிரெயின் இப்படிதானே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்படி அவங்க this is for our information, like what that is what மேம். இப்போ வந்து இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம சூஸ் பண்ணனால, இப்போ எம்எஸ்சி சைக்காலஜி படிக்கிறனால here afterwards we need to think over this, right? Yeah, correct. So this is our knowledge. So எப்படி பிரெயின் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது ஒரு ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே உங்களுக்கு சைக்காலஜி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கா, சைக்கியாட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்சர்ன் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து we have to even they say diseases are connected, some of the diseases are connected to mental health. ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து இட்ஸ் an evolving subject. நிறைய விஷயங்கள் வந்து பிசிக்கலா அஃபெக்ட் ஆனாலும் நமக்கு டிசீஸ் வரல. ஈவன் மென்டலி when you are affected we get some disease அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம நிறைய விஷயம் படிக்கிறோம் சைக்காலஜி. ஓகே, thank you sir, sorry to disturb you. No problem. more or less நம்மளே ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இந்த சப்ஜெக்ட். லைக் இது வரைக்கும் நம்ம எப்படி இருந்தோம், லைக் இதுக்கு மேல நம்ம எப்படி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்மளே பாத்துக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். And the core concerns in social psychology and how the social psychology it's affecting or the concern, like அது எப்படி ஒவ்வொரு பர்சன் அண்ட் குரூப்ஸ்ல வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கறது தான் சொல்லியிருப்பாங்க. in that and the impact of individuals on individuals, ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் அவங்களோட சோஷியல் பிஹேவியர் அது வந்து எப்படி இன்னொரு இண்டிவிஜுவல் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கறது மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. in that ஒரு பர்சனோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆர் அவங்களோட ஒரு பெர்சுவேஷன், both are same, influence or persuasion, and outcomes வந்து அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்டைன் பண்றாங்க எவ்ரிடே லைஃப்ல. ஸோ இது எப்படி வந்து மற்றவங்களோட ஆக்ஷன்னால வந்து அவங்களோட எவ்ரிடே லைஃப்ல வந்து எப்படி அந்த வந்து ஒரு மாற்றம் ஆர் சம் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து எப்படி அது வருது அப்படிங்கறதுதான். ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒரு ஆக்ஷன், அவங்களோட சோஷியல் பிஹேவியர் இன்னொரு இண்டிவிஜுவலோட எவ்ரிடே லைஃப் வந்து எப்படி அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஆர் பெர்சுவேட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு டியூட்டர்ஸ் டெடிகேஷன் கேன் இன்ஸ்பயர் ஸ்டூடெண்ட் டு லேர்ன் மோர். இப்போ வந்து அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, ஒரு டீச்சர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி அவனுக்கு வந்து ஈஸியா வந்து எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த பையன் வந்து ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்கா ஓகே நல்லா படிக்கணும், டீச்சர் வந்து இவ்வளவு எஃபோர்ட் போட்டு நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஸோ அதனால வந்து நான் நல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் ஹி கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் த டீச்சர். அவங்களோட டெடிகேஷனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அவனோட லைஃப்ல வந்து அவன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அவன் ரீச் ஆவான். ஸோ இந்த சேம் வே ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒரு பிஹேவியர் ஒரு அவங்களோட ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒரு
இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி வந்து அவங்களோட அடுத்த இண்டிவிஜுவலோட எவ்ரிடே லைஃப்பை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. ஸோ இந்த சேம் வே ஒரு குரூப் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ், ஒரு குரூப்போட ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது, எப்படி வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது. ஸோ சப்போஸ் இப்போ ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரு பீப்புள் இருக்க ஒரு பிளேஸ், இப்போ சப்போஸ் ஒரு ஸ்கூல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நார்ம்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து அந்த பிஹேவியர் வந்து ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு குரூப், டோட்டல் குரூப் வந்து இப்போ ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து இப்போ ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த 49 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே மாதிரி யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு இருக்கப்போ வந்து அந்த ஒரு 50th ஸ்டூடெண்ட், அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் வேற கலர் ட்ரெஸ் போட்டு வரப்போ வந்து இட் லுக்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஸோ இந்த சேம் வே ஒரு குரூப், அந்த 49 பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த ஒரு இண்டிவிஜுவலை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சேம் வே இந்த ஸ்கூல்ல வந்து யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு வர்றது. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இப்போ ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல இருக்கப்போ வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஒரு லாங்குவேஜ்ல பேசணும். ஸோ நம்ம வீட்டில் பேசிட்டு இருக்க மாதிரி வந்து ஒர்க் பிளேஸ்ல பேச முடியாது. ஆர்எல்ஸ் இப்போ ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு பிளேஸ்ல போயிட்டு நமக்கு வந்து தோன்ற தாட்ஸை வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் லாங்குவேஜ்ல வந்து பேசிட முடியாது. ஸோ அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ், அந்த ஒரு நார்ம்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸை வந்து அந்த குரூப்புக்கு இருக்க ஒரு நார்ம்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் வந்து அந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Can I give an example? Yeah, ஆக்சுவலி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு, ஒரு காமெடியும் இருக்கு. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆன் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சதீஷ் சொன்ன மாதிரி யூனோ யூ கேன் ஆக்சுவலி இஃப் யூ ஹேவ் சில்ட்ரன் யூ கேன் அப்சர்வ். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் நல்லா படிப்பாங்க, அந்த அந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் நல்லா படிப்பாங்க. பட் நெக்ஸ்ட் இயர் பாத்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் திருப்பி லோ ஆகும். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் டீச்சர் ரிலேஷன்ஷிப், இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல். ஸோ இப்போ அவங்க அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா பிகாஸ் த டீச்சர் வில் பி வெரி குட். So and now she have a personal concerns on every student. So pathina and the subject வந்து improve பண்றதுக்கு there's a lot of opportunities for them. So அதுதான் individual to individual. அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்க வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு சின்ன காமெடி, நம்ம என்னன்னா நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது நம்ம சில ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்ப்போம், நல்லா நல்லா இருக்காங்க, சூப்பரா ட்ரெஸ் பண்றாங்க, நல்லா ஹேர் ஸ்டைல் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம். When we observe teachers also, you know, nalla good looking, and office la kuda like you know how they walk and talk, everything nama adu vana ana adu kandipa namakku influence agum. And because one of my friend, I had a friend, she was not very best friend, but ana nalla super style ah irpa, because I studied in adu pathina நல்ல ஸ்டைலா இருப்பாங்க சில பேர். ஆனா எங்க வீட்ல எல்லாம் லிட்டில் கன்சர்வேட்டிவ், ஸோ அதனால ரொம்ப அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சில விஷயங்கள். ஸோ that girl was very stylish and she had a boy cut வச்சிருந்தா. ஸோ அப்போ வந்து she started actually influencing me. She said உனக்கு boy cut ரொம்ப சூட் ஆகும், why don't you just have a boy cut அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்ல my parents இல்ல வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை கூட்டிட்டு போயிட்டு பக்கத்துல ஸ்கூல் பக்கத்துல இருக்க பார்லர்ல பாய் கட் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்துட்டா வீட்டுக்கு, அண்ட் வீட்டுக்கு காமிச்சிட்டா. ஸோ ஐ என்டர் த ஹவுஸ் and my mother didn't allow me inside the house. She said, how can you do this? நீ என்ன இப்படி சொல்லாமா, இப்படி பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் வெளியே நிக்க வச்சாங்க. கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் my dad came, எங்க அப்பா பார்த்துட்டு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு, இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நல்லா சூட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே actually he broke the everything, all the things, and he said okay நீங்க இந்த ஹேர் ஸ்டைலே வச்சுக்கோ, அம்மாக்கு காலை ஈஸியா இருக்கும் உனக்கு இது அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அதை அப்படியே ஜோக்கா மாத்திட்டாங்க my daddy. ஸோ அண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த கேர்ளோட ஹேர் ஸ்டைலு அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எனக்கு ஆச்சு. ஸோ இட்ஸ் இண்டிவிஜுவல். அதே மாதிரி நம்ம ஆஃபீஸ்லயும் நடக்கும், ஸ்கூல்லையும் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் டு த இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது சதீஷ் செட்டேனோ எவ்ரி இப்போ நீங்க ஐடி இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலயும் they have a different rules. சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபார்மல்ஸே போட மாட்டாங்க, எல்லாருமே கேஷுவல்ஸ்லயே வருவாங்க. அந்த only when they have an important meeting they'll they come in formals. So they சில கம்பெனிஸ்ல they allow only casuals போட்டுட்டு எல்லாம் ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு எல்லாரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் குரூப் இருப்பாங்க. ஸோ they don't say sir madam அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, they just call by name, அந்த மாதிரி. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆல்சோ will change. ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். சாரி, ஓகேவா? அது இந்த எக்ஸாம்பிள் ஓகேவா?
Yeah, fine, ma'am. Next slide, please. And then third one is individuals on group. ஒரு இப்போ சேம் ஆஸ் இன் குரூப்ஸ்ல வந்து குரூப்பை வந்து எப்படி இண்டிவிஜுவல் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தோம். இந்த சேம் ஆப்போசிட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரு குரூப்பை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்க, இப்போ படிச்சுட்டு இருக்க இந்த குரூப்பே வச்சுக்கலாம். இந்த ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்லேயே வந்து அவங்களோட ஒரு சப்ஜெக்ட் ஏரியா, அவங்களோட ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்டிகுலர் எக்ஸ்பர்டைஸை வந்து குரூப்ல இருக்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்றப்போ வந்து the whole group gets its success. So in the same way அது நெகட்டிவ்ல வரப்போ இப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவலோட ஒரு அன்எத்திக்கல் பிஹேவியர் ஆர் சம்திங் தட் டேமேஜஸ் த குரூப் கல்ச்சர் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், இப்போ த சேம் வே த ஆப்போசிட்ல நடக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியால நம்ம இருக்க ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அந்த குரூப்புக்கு கொடுக்குற நாலேஜ் ஆர் குரூப்புக்கு கொடுக்குற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஹோல் குரூப் அண்ட் கான்ட்ரிபியூட் இட் சக்சஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் த குரூப் ஆன் குரூப்ஸ். So relationship between two groups that impact created by one on the other structure of the group. So இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லணும்னா 2 கிரிக்கெட் டீம் சொல்லலாம். ஸோ இதில் எத்தனை பேர் கிரிக்கெட் பார்ப்பீங்கன்னு தெரியல. ஸோ சிஎஸ்கே அண்ட் மும்பை இந்தியன்ஸ் 2 பேருமே இப்போ வந்து 5 கப் வச்சிருக்காங்க. பட் ஃபார் த ஓவர் த இயர்ஸ் அவங்க வந்து எத்தனை கப் வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி அந்த இம்பேக்ட் வந்து ஸோ அவங்கள மாதிரி விளையாடி நம்மளும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஈக்குவலாக வந்து ஒரு மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்டோட அந்த மேட்ச்ல வந்து அவங்கள பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல தான் இப்போ வந்து ஈக்குவலா 5 கப் ஜெயிச்சு அவங்க வந்து ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப்போட அந்த டீம் வந்து நிக்குது. ஸோ இந்த சேம் வே குரூப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த குரூப். ஒரு குரூப்போட இம்பாக்ட் அந்த இன்னொரு குரூப்போட சக்சஸ் ஒரு இன்னொரு குரூப்போட ஒரு ஆக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ லெவல்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் பிஹேவியர் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தியரி. ஸோ வாட் இஸ் சோஷியல் எக்ஸ்சேஞ்ச்? ஒரு சொசைட்டில நம்ம ஒரு சோஷியலா வந்து வாட் வி கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் வித்தின் த பீப்புள்ஸ். ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ், எமோஷன்ஸ் அண்ட் அதர் சோஷியல் அவுட்கம்ஸ் பீப்புள் எய்ம் தட் இஸ் கால்ட் அ சோஷியல் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல விஷயத்த, ஒரு சர்வீஸை, நமக்கு இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸை அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து சொசைட்டியில் நம்ம வந்து ஷேர் பண்றோம், சோஷியலா ஷேர் பண்றது தான் வந்து சோஷியல் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இன் தட் people aim to maximize the rewards. either அவங்க வந்து அதை மேக்ஸிமைஸ் பண்ணிக்கணும்னு பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா வந்து காஸ்ட்டை மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த காஸ்ட் அண்ட் என்ன ரிவார்ட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ். ஸோ சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ்னா என்ன? நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கிறது தான். ஸோ தட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் திங். ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் நம்ம ஒரு பாசிட்டிவாக கொடுத்து அதை இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ, ஒரு பர்சன்ட் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ பாசிட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதே அவங்க கிட்ட இருந்து நமக்கு திரும்ப கிடைக்கும். ஸோ த பாசிட்டிவ் அவுட்கம் தட் வி கிவ் and receive when we interact with others. So அதுதான் வந்து இப்போ ப்ரைஸ் அண்ட் லவ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம், இப்போ அவங்க வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணி வெல் ட்ரெஸ்டா இல்லை ஒரு புது ட்ரெஸ் போட்டு வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம், இன்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்கப்போ வந்து ஓகே யூ லுக் ஸோ நைஸ், லைக் யூ ட்ரெஸ்ட் வெரி வெல், உங்க ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம், ஒரு ப்ரைஸ் பண்றோம். ஸோ ஆர்எல்ஸ் இப்போ வந்து ஒருத்தர் கிளாஸ் எடுத்து முடிக்கிறாங்க, முடிச்ச உடனே இப்போ வந்து நம்ம குரூப்லேயே சொல்றோம், மேம் நல்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன், நல்ல கிளாஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ தட்ஸ் அ ப்ரைஸ். அப்போ வந்து அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்கம் வந்து அவங்கள வந்து மோட்டிவேட் பண்ணும் அண்ட் அதே வந்து நமக்கும் ரிசீவ் ஆகும். இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறப்போ லைக் இஃப் தே ஃபீல் தட் இஸ் குட் ஆர் அவங்க வந்து அதே பாசிட்டிவ் ஒரு மோட்டிவேஷன்ல வந்து நம்மளே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ யுவர் கிளாஸ் இஸ் குட் அண்ட் யூ டிட் குட். ஸோ இந்த மியூச்சுவல் பிரைஸ் தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிவார்ட் தான் வந்து சோஷியல் ரிவார்ட்ஸ்னு சொல்றோம். ஸோ சோஷியல் காஸ்ட்னு சொல்றது என்ன? ஸோ தட்ஸ் ஆப்போசிட், நெகட்டிவ் அவுட்கம்ஸ். ஸோ நெகட்டிவ் அவுட்கம்ஸ் தட் வி கிவ் அண்ட் ரிசீவ் வென் வி இன்ட்ராக்ட் வித் அதர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து கெட்டது கொடுத்தா நம்மளுக்கு வந்து அது நெகட்டிவ் தான் நமக்கு வந்து திரும்ப கிடைக்கும். ஸோ ஒரு கில்ட் ஆர் அதோட எஃபர்ட் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நெகட்டிவ் அவுட்கம்ஸை வந்து சொல்றோம். ஸோ கார்லின் மேம் நேரம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அல்ட்ரூயிசம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த ஜென்ரோசிட்டியா ஹவு வி ஆர் ஜஸ்ட் கிவிங் த பீப்புள் அண்ட் அதுதான் அந்த ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எதிர்பார்க்காம கொடுக்கறது தான் வந்து அல்ட்ரூயிசம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ இந்த ரெசிப்ரோக்கல் அல்ட்ரூயிசம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஸோ இட்ஸ் அ மியூச்சுவல் வே த பீப்புள் ஹவ் லேர்ன் டு கோஆப்ரேட் பை கிவிங் பெனிஃபிட்ஸ் to those who are in need of expectation of returns of benefits at future time. இப்போ ஒருத்தர் நீட்ல இருக்கப்போ வந்து நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறோம். அப்போ வந்து நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கோஆப்ரேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்றோம். ஸோ இந்த சேம் வே ஏதாச்சும் ஒரு நாள்ல வந்து பின்னாடி ஒரு ஃபியூச்சர் டைம்ல வந்து அவங்க வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் மியூச்சுவல் ஈக்விட்டபிள் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பெனிஃபிட்ஸ், அந்த பெனிஃபிட்ஸை மியூச்சுவலாக எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து ரெசிப்ரோக்கல் ஆல்ட்ரூயிசம். ஸோ இப்போ கீழே ஒரு பிக்சர்ல போட்டிருக்காங்க, இதுல வந்து அந்த சின்ன பையன் வந்து ஒரு சீட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பிளான்ட் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. ஸோ பிளான்ட்டோட ஃபைனல் வந்து எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு சீட்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஸோ
இப்போ அவன் கொண்டு வந்து கொடுத்த சீட்ஸ் வந்து இப்போ அந்த செடி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு அதுல இருந்து சீட்ஸ் கொண்டு வந்து மியூச்சுவலா வந்து இவர் இந்த பக்கம் அந்த பையனை கொடுப்பாரு. ஸோ த சேம் வே வி ஆர் கோஆப்ரேட்டிங் பை கிவிங் த பெனிஃபிட். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையா இருக்கிற ஒரு பொருளை கொடுப்போம், அதை வந்து ஃபியூச்சர் டைம்ல அதே வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் அவங்க வந்து ரிட்டர்ன்ஸ்ல வந்து நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு பிலீஃப்ல வந்து நம்ம வந்து மியூச்சுவலா எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றதுக்கு பேர் தான் ரெசிப்ரோக்கல் அல்ட்ருவிசம். If anyone have some example for reciprocal altruism, யாராச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றீங்களா அதர் than this? இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையா ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸாம்பிள். Bank loans, when we give right now, so we expect there will be a good return in the future. Bank loans, sir? Yes. Okay. Right. It's a hope that we get a good returns in the future when we funds. Maybe that would be an example, I guess. That's not the example, Daniel. That's not the example. Other, that is just a payment. But altruism is like when you give, but you don't expect anything. See, for example, you have mates, you give something, some extra money or advance money. We expect something. Leave போடக்கூடாது. Then they have to, whenever we call, they have to come and serve us. But when we do real generosity, like when you go to an orphanage and you spend that whole day, your birthday you spend பண்றீங்க, and you're giving food and clothes அப்படிங்கும்போது what you cannot expect anything from them. your அவங்க வந்து பெருசானா உங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதே இல்லை. So it is completely an altruism, like you completely give and you don't expect, and what you receive is your positive vibes, the positive outcome of how when you give. So அதுதான் வந்து altruism. ஸோ பர்த்டே கிஃப்ட்ஸ் கூட நம்ம சொல்லலாம். பர்த்டே கிஃப்ட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பர்த்டே கிஃப்ட் வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த சேம் வே இந்த ஃபியூச்சர்ல வந்து நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அவங்க எனி சார்ட் ஆஃப் கிஃப்ட் நம்ம கொடுப்பாங்க. பட் லைக் ஒரு ஆல்ட்ருவிசமா நம்ம வந்து ஒரு 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 ஆக்ட் ஆஃப் லவ்வா வந்து லைக் வில் பி கிவிங் தட் ஒரு கிஃப்ட் வந்து நம்ம வந்து கொடுப்போம். ஸோ அது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு ப்ரைஸா அதான் ரெசிப்ரோக்கல்ல வி எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் a return. ஸோ ஆல்ட்ருவிசம்ல we don't expect. எப்படி சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார்? வாட் அபௌட் சேரிட்டி? இப்போ நம்ம we donate services, right? அப்புறம் Yeah. all services, நம்ம ஃபுட் வந்து டொனேட் பண்றோம். ஏதோ ஒரு கல்யாணம் நம்ம வந்து we contribute money for ஒரு 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 ஃபங்க்ஷனுக்காக, ஒரு காஸ்ட்காக we contribute money. அது எக்ஸாக்ட்டா it will not be different, I guess. Because அவங்க மேல இருக்கிற அன்புனால கொடுக்குறோம். அது வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். இதே நமக்கு யாருனே தெரியாதவங்க கிட்ட நம்ம போய் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணும்போது, when they are in need, or else நம்மளே வாலண்டரியா போய் நம்மள இன்வால்வ் பண்ணிட்டு ஒரு சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது we feel more happier, right? In return எதுவுமே எதிர்பார்க்காம we might be satisfied. Is that okay? Yeah, that's correct. So more of charity. So charity is a good example of altruism. Yes, charity yes. done to unknown people. Yes. Yeah. Okay. Yes. And scope of social psychology in modern life. So for modern life how it is going, the scope எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, ஸோ இதுல வந்து இப்போ சொசைட்டில வந்து லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஸோ prejudice and crime, conflict and discrimination and cooperation, like நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. பட் சோஷியல் சைக்காலஜில நம்ம வந்து ஒரு சோஷியல் சைக்காலஜிஸ்டா நம்ம வந்து எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, how the major problems arises, எங்க வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அரைஸ் ஆகுது. ஸோ அதை வந்து எப்படி வந்து அது நடக்கிறப்ப வந்து நம்ம எப்படி அதை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும், இப்படிதான் நடக்க போகுது, இவனாலதான் அது நடக்க போகுது அப்படிங்கிறது, அண்ட் அது வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ
இப்போ இருக்கிற அந்த ஒரு மாடர்ன் லைஃப்ல நம்ம சோஷியல் சைக்காலஜி எப்படி வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி அதை வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த சேம் வே அந்த பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த இஷ்யூஸ் வந்து நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இப்போ ஒரு இஷ்யூஸ் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா அதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, அதோட இன்டெப்த் என்ன அப்படிங்கறது வந்து முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி ஸோ அதுக்கான எஃபெக்டிவ் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம முன்னாடியே வந்து நம்ம பண்ணுவோம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. அண்ட் இந்த சேம் வே ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு எப்படி வருது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் வந்து ஹவு தே பெர்சீவ்ஸ், அந்த ஒரு என்விரான்மெண்ட் புது என்விரான்மெண்ட்குள்ள போறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து எப்படி அவங்க பெர்சீவ் பண்றாங்க, அண்ட் அந்த என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க சோஷியல் பிஹேவியரை வந்து ஹவு ஹி லேர்ன்ஸ், எப்படி அதை வந்து கத்துக்கிறாங்க, அண்ட் அவங்களோட கோல்ஸை வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட்ல வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்றாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு புது ஒர்க் பிளேஸ்ல போறாங்க, மாடர்ன் லைஃப்ல வந்து ஒரு ஹைஃபையான ஒரு லைஃபுக்கு போறாங்க ஃப்ரம் அ வில்லேஜ் ஆர் ஃப்ரம் அ பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் சம் நான் ஹைஃபை, அண்ட் அங்க போயிட்டு ஹவு அந்த சோஷியல் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவங்கள வந்து பெர்சீவ் பண்றாங்க, அவங்களோட பிஹேவியர்ல இருந்து என்ன பாசிட்டிவ்ஸ் அவங்க கத்துக்கிறாங்க, அண்ட் அங்க இருந்து அவங்களோட கோல்ஸை வந்து எப்படி அவங்க அச்சீவ் பண்றாங்க அப்படிங்கறத வந்து இப்போ வந்து நம்ம அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். So and this is about lesson 1, and if you have any doubt about lesson 1 and you can just ask, or we just move to lesson 2. We move on to lesson 2 because yeah, okay, lesson 2 like research methods in social psychology, and we have gone through all the research methods and classes and everything, and the same is repeat avudhu but in the social psychology aspect. So social psychology or research வந்து it relies on empirical and scientific methods to observe, explain and predict the human behavior in social context. So இந்த ரிசர்ச் சோஷியல் சைக்காலஜில ரிசர்ச் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஒரு ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஹவு இந்த ஹியூமன் பிஹேவியர் இஸ் ஆக்டிங் இன் த சோஷியல் கான்டெக்ட், அந்த சோஷியல் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து எப்படி அது வந்து பிஹேவியர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது ஆர் ஹவு தே ஆர் பிஹேவிங். ஸோ ரிசர்ச்சர்ஸ் ட்ரை டு கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ் இன் அக்யூரேட் அண்ட் அன்பயாஸ்டு ஃபார்ம். ஸோ பிஹேவியர்ஸ் வந்து பயாஸ்டா இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளேசஸ்ல, பட் ரிசர்ச்னு வரப்போ வந்து கலெக்டிங் ஆஃப் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆஃப் த பிஹேவியர் அண்ட் கிவிங் அவுட் அண்ட் அக்யூரேட் அண்ட் அன்பயாஸ்டு ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்து நம்ம வந்து ரிசர்ச் இதில் வந்து நடத்துகிறோம். ஸோ ஆல்சோ டு டெவலப் நியூ தியரிஸ் அபவுட் சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ். ஸோ இப்போதான் எவாலுவேஷனில் நம்ம பார்த்தோம், இப்போதான் புதுசாக நம்ம வந்து கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் வரைக்கும் வந்திருக்கோம். ஃப்ரம் த கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ்லேருந்து வி கேன் டெவலப் நியூ தியரிஸ் அபவுட் சோஷியல் பிஹேவியர்ஸ் ஆர் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருந்த ட்ரெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து அதுலேருந்து நம்ம மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி புது தியரிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த ஒரு ஒரிஜினல் ஸ்டடீஸ்ல இருக்க பயாசஸை வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு அன்பயாஸ்டான ஒரு ரிசர்ச் அண்ட் அன்பயாஸ்டான ஒரு 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 தியரி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணலாம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அப்சர்வேஷனல் மெத்தட்ஸ். ஸோ அப்சர்வேஷனல் மெத்தட் இஸ் நத்திங் பட் வி ஹாவ் டு வாட்ச் த பிஹேவியர் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் இன் ரியல் வேர்ல்ட் செட்டிங்ஸ். ஸோ நம்ம இருக்கிற இடத்துல வந்து அந்த பீப்புள்ஸ், நம்ம சுற்றி இருக்க என்விரான்மெண்ட்ல இருக்க பீப்புள்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ரியல் வேர்ல்ட்ல வந்து பிஹேவ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக படிச்சிட முடியும், எல்லாமே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பட் த மெத்தட் இன்வால்வ்ஸ் ட்ரைனிங் ஆன் ஹவு டு அப்சர்வ் அண்ட் லாங் சிஸ்டமேட்டிக் ஹவர்ஸ் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு பர்சனை வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணணும், ஸோ அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து அந்த ஒரு லாங் அப்சர்வேஷன் பண்ணால் அதுலேருந்து என்ன வந்து நம்ம டேக் ஆன் பண்ணணும், அதுலேருந்து என்ன நம்ம வந்து ரிசர்ச் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த மெத்தடோட ஒரு எஃபிகேசி, ஒரு அப்சர்வேஷனல் மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம வந்து எஃபிகேசி எப்படி அச்சீவ் பண்ணணும், ஸோ அந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி நம்ம வந்து அவுட்கம் நல்லா கொண்டு வரணும், அதை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எய்தர் டைம் சாம்பிளிங் டெக்னிக் ஆர் சைமல்டேனியஸ் அப்சர்வேஷன். ஒரு 2 பேர் ஒரு குரூப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் 2 அப்சர்வர்ஸ் இருந்து அந்த சைமல்டேனியஸாக ஒரு 2 பர்சனை வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம். ஸோ அப்சர்வ் பண்ணி 2 டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள்ஸ் வந்து ஒரே டைமில் வந்து அப்சர்வ் பண்ண முடியும். ஸோ அண்ட் பை ஃபிக்ஸிங் அப்சர்வேஷன் மிரர்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து அந்த அந்த இண்டிவிஜுவல் ஆர் த கிளையண்ட்டுக்கு வந்து தெரியாத மாதிரி நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும். ஸோ அப்சர்வேஷன் மிரர்ஸ் வச்சுட்டு ஸோ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மள ஒருத்தர் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் அந்த ரியல் லைஃப்ல அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, அவங்க எமோஷன்ஸ் எப்படி இருக்கு, இதர் பாசிட்டிவா நியூட்ரலா, இல்லை அவங்க வந்து நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ்ல இருக்காங்களா, ஸோ அவங்க எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்றாங்க ரியல் லைஃப் செட்டிங்ஸ்ல அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும். ஆர் பை யூஸ் ஆஃப் இயர்ஃபோன் அண்ட் டேப் ரெக்கார்டர்ஸ். யா மேம் ப்ளீஸ். சரி, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நம்ம சினிமாலெல்லாம் பார்ப்போம்ல, ஒரு அக்யூஸ்டோ ஒரு அவங்களோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குங்கிறத சுத்தி மிரர்ஸ் வச்சுட்டு வெளியில இருந்து டாக்டர்ஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா?
இல்ல அப்சர்வேஷன் மிரர்ஸ்னு சொன்னா மிரர் வச்சு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம். நம்ம மிரர் நம்ம No. I'm just asking that behind the screens இருந்து நம்ம அவங்கள மானிட்டர் பண்றதா? ஆமா அவங்கள வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்றோனே தெரியாது, பட் we are observing them. That is what. Yeah, அதேதான். And by use of earphones and tape recorders. So இப்போ ஒரு இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஸோ அவங்களோட என்ன பேசுறாங்க, அவங்க என்ன பண்றாங்க, எப்படி அவங்க வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க, அவங்களோட டோன் எப்படி இருக்கு, அதெல்லாம் வந்து நம்ம we can observe through the earphones. So and by using motion pictures as well. So பிக்சர்ஸ் பிக்டோரியல் ரெப்ரஸன்டேஷன்ல வந்து நம்ம எல்லாம் அவங்கள அப்சர்வ் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த பிக்சர்ஸ் டெபிக் பண்ணும் அவங்களோட எமோஷன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு டைம் பை டைம். ஸோ இப்போ ஒரு 5 minutes நம்ம அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல எத்தனை பிக்சர்ஸ் நம்ம எடுக்கிறோம், பிக்சர்ஸ் எடுத்துட்டு ஸோ அந்த 5 minutesல அவங்களோட எமோஷன்ஸ் எப்படி கேரி ஆச்சு, ஸோ அவங்க எப்படி அதை வந்து ரியாக்ட் பண்ணாங்க அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இட் கிட்ஸ் பிளேயிங் ஆன் த பிளே கிரவுண்ட் ஆர் த ஸ்ட்ரீட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல வந்து கிரௌட்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ கிரௌட்ல இப்போ ஸ்ட்ரீட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கப்போ வந்து ஒரு 10ல ஒரு 2 பேர் நின்று பார்ப்பாங்க, ஒரு 3 பேர் வந்து அதை வந்து லிசன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க, இல்லைன்னா ஒரு மீதி இருக்க 4 பேர் வந்து அது என்னென்ன கூட பார்த்துருக்க மாட்டாங்க, டைரக்டா போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த ஹவு த கிரௌட் ரியாக்ட்ஸ் டு த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ ஒரு அப்சர்வேஷன் மிரர்னு சொல்றதே வந்து நம்ம அப்படி அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்றாங்கிறத வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு தெரியாமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி அவங்க ரியாக்ட் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். So next is developmental method, and இதுல it is observing behavioral changes over time, especially in children. இது வந்து mostly childrensல தான் பண்ணுவாங்க, and childrens வந்து அவங்களோட அந்த டெவலப்மெண்டல் ஸ்டேஜஸ்ல வந்து எப்படி அவங்க பிஹேவியர் வந்து அந்த ஓவர் த டைம் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படிங்கிறது தான். ஸோ அப்சர்வேஷனல் மெத்தடோட ஒரு மாடிஃபிகேஷன் தான். ஸோ சேம் இதில் அப்சர்வ் தான் பண்ண போறோம், பட் இதுல வந்து அந்த ஓவர் த டைம் ஒரு ஏஜ் குரூப் வச்சு நம்ம வந்து அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல எப்படி இருந்தாங்க அண்ட் ஓவர் த டைம் அந்த சைல்டு வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் இல்லாமல் வந்து ஒரு பிளே ஆஃப் த யங் சில்ட்ரன், அந்த சோஷியல் பிளே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது பை டைம். ஸோ ஒரு யங் சில்ட்ரன் வந்து இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்கா பிளே பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சைல்டு வந்து ஏஜ் ஆக ஒரு சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஒரு அவங்களோட ஒரு பிஹேவியர் அண்ட் குரூப் பிளே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த பிக்சர் டெபிக்ஸ் அந்த ஒரு குட்டி பொண்ணு வந்து அந்த ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்ல வந்து அந்த பொண்ணு வந்து இப்போ சின்னதா அந்த ஒரு ஹவுஸ் பில்ட் ஒரு டால்ஸ் வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா. அதே சேம் அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு அடலசன்ஸ் ஆகிறப்போ வந்து லைக் ஷி வில் பி இந்த குரூப் ஆக்டிவிட்டி, அந்த பொண்ணோட பிஹேவியர் வந்து எல்லாமே டோட்டலாவே சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ குரூப் ஒரு சோஷியல் ஆஸ்பெக்ட்ல ஒரு எப்படி வந்து பிஹேவ் பண்ணணும், எப்படி ஒரு குரூப்ல அந்த குரூப்ல வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சேஞ்சஸ் வந்து அந்த ஓவர் த டைம் வந்து டோட்டலா மாறி இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ஹேவ் எனி எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் யூ கேன் சே. டெவலப்மெண்ட் நம்ம ஃபுல்லா முடிச்சோம் இல்லையா, சைக்காலஜி, டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜி. ஸோ ஹவு த சைல்ட் பிஹேவ்ஸ் ஃப்ரம் த இன்ஃபேன்ட் டு அடல்ட்ஹுட் வரைக்கும் எப்படி அவங்க பிஹேவியர்ஸ் மாறுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறைய ஸ்டடிட் ஆக்சுவலி. அண்ட் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ சிங்கிள் சைல்ட்னா ஹவு ஷி பிஹேவ்ஸ், இப்போ ரெண்டு பிள்ளைங்கன்னா அப்படி எப்படி இருப்பாங்க, ட்வின்ஸ் எப்படி பிஹேவியர் how they behave at home, how they behave when people are around, how they behave at school. So the behaviors keeps changing, and not only places irukku, but also the age as they grow up, the behaviors keeps changing. So adan the development side. That's a very big subject. Adha namukku oru bookave vechirukanga. Yeah, then interview method, it's a face-to-face questioning to understand the deeper beliefs. So either அவங்களோட verbal இல்லைன்னா non-verbal behavior வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கொஸ்டினிங் வந்து இட்ஸ் வெரி வேல்யூபிள். ஸோ இன்டர்வியூல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இருந்து நம்மள வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க, லைக் வி வில் பி ஆன்சரிங். ஸோ அதுல வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் இருக்கு, அன்ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் இன்டர்வியூஸ் இருக்கு. லைக் வி ஹவ் சீன் எர்லியர் இந்த ஸ்டாண்டர்டைஸ்ல வந்து லைக் வி வில் பி ஹேவிங் சம் கொஸ்டின், நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டா வந்து இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருப்போம். ஸோ அதை மட்டும் கேட்டு அவங்கள்ட்ட வந்து ஆன்சர் வாங்குவோம். பட் அன்ஸ்டாண்டர்டைஸ் இன்டர்வியூ தட்ஸ் ட்ரூ டு லைஃப் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். ஸோ அவங்க சொல்ற ஆன்சர்ஸ்ல இருந்து புது கொஸ்டின்ஸ் நம்ம வந்து உருவாக்கி அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்போம். ஸோ அதுல இருந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒரு ஃபாலோ அப் ஆகும். ஸோ அதுல அவங்க என்ன எப்படி ஆன்சர் பண்றாங்க, ஒரு லைஃப் கொஸ்டின்ஸ்க்கு போறப்ப வந்து அது எப்படி வந்து ஃபிளெக்சிபிளா அவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி வந்து பேசி அவங்கள்ட்ட இன்டர்வியூ பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான். பட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட கம்பேர் பண்றப்ப அன்ஸ்டாண்டர்டைஸ் கொஞ்சம் கூட ரிலேபிலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும். பட் ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கொஸ்டின் இன்டர்வியூஸ் தான் வந்து கொஞ்சம் கூட ரிலேயபிளா இருக்கும். ஸோ தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Next is clinical method. It's used for diagnosis and treatment of various disorders.
ஸோ இது மோஸ்ட்லி டெஸ்ட் அண்ட் இன்டர்வியூஸ் அண்ட் தெரப்பி ரிலேட்டடாக தான் கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸில் தான் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் மோஸ்ட்லி இந்த இண்டிவிஜுவல் மெத்தட். ஸோ மற்றது எல்லாமே வந்து குரூப்பாக பண்ணலாம், பட் இது வந்து குரூப்பாக பண்ண முடியாது. இட் ஷுட் பி இண்டிவிஜுவல். ஸோ ஃப்ராட் அண்ட் ஆட்லர்ஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து சோஷியல் ஃபீலிங்ஸை பற்றி அவங்க வந்து எக்ஸாமின் பண்ணி ஹவு மென் திங்ஸ் அந்த அவங்க ஃபெலோ மென்ஸ் கூட இருக்கவங்கள்ட்ட வந்து எப்படி வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து எப்படி அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க, ஹவு மேன் திங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சோஷியல் ஃபீலிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ஆட்லர் வந்து அவர் ஒரு ரிசர்ச்சில் பண்ணார். அண்ட் ஃப்ராட் சைக்கானலிட்டிக் தியரி படித்தோம். ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லுது அந்த சோஷியல் பிஹேவியரில் அவங்களோட ஒரு ஃபண்டமெண்டல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் நீட் ஃபார் அஃபெக்ஷன் அண்ட் நீட் ஃபார் செக்யூரிட்டி பிளே. அது வந்து எப்படி சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது. ஸோ இப்போ ஒரு 2 பேர் இருக்காங்க, 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்குள்ள அந்த நீட் ஃபார் அஃபெக்ஷன் அண்ட் நீட் ஃபார் செக்யூரிட்டி பிளே அது வந்து எவ்வளோ அதுக்கு தேவை அப்படிங்கிறது வந்து அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அந்த சோஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ப்ரொமோட் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து அவர் ரிசர்ச் பண்ணார். ஸோ ஃபிக்சேஷன் இஸ் த அரெஸ்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் த இண்டிவிஜுவல். with fixation it's unable to adjust himself. So fixation அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இதில் வந்து ஸ்டாண்ட் பை ஆயிட்டாங்கன்னா அது வந்து டோட்டலாக அது வந்து ஒரு அப்கிரேடே ஆகாத ஒரு ஸ்டேட் அது. ஸோ டெவலப்மெண்ட் வந்து டோட்டலாக அரெஸ்ட் ஆயிருக்கும் அந்த இண்டிவிஜுவலில். ஸோ அவங்களோட ஃபிக்சேஷன் இருக்கவங்கனால வந்து எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கவே முடியாது அவங்கனால. ஸோ அதை வந்து அவங்க டாலரேட்டே பண்ணிக்க முடியாது. அந்த அடாப்டேஷன் ஒரு அக்செப்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டே அவங்கள்ட்ட வந்து இருக்காது. ஸோ how individual social environment affect their mental health. இப்போ அவங்க இருக்கிற ஒரு சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் ஒரு ஃபேமிலியா இருக்கட்டும், ஒர்க் பிளேஸா இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும், அந்த ஒரு சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் வந்து அவங்களோட மென்டல் ஹெல்த் எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத வந்து கிளினிக்கலா நம்ம வந்து படிப்போம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். Who wants to give an example for this? Clinical methods. யாரு மேம்? Anyone? Clinical method உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சா? உங்களுக்கு எப்படி பண்றாங்க? Because disorder நமக்கு disorder வரும்போது psychology helps only to an extent. பட் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து நீட் ஒரு தெரப்பி லெவல் மட்டும் நம்ம கொடுக்கலாம், அவ்வளவுதான். பட் ஆனா when they diagnosis with like ஒரு autism or some other disorders அப்படின்னு வரும்போது only the psychiatric doctors can deal with it. So autism கூட பாத்தீங்கன்னா different levels இருக்கு actually. some will like ஒரு 5 yearsலாம் தெரியும், ஒரு சில குழந்தைங்க ஒரு 2 years தான் தெரியும். ஸோ அவங்களோட பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கிளினிக்கல் மெத்தட்ல தான் கேன் பி சால்வ். சேம். இந்த ஆட்டிஸ்டிக் சில்ட்ரன்ஸ்லாம் வந்து இப்போ கம்யூனிகேஷன் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் ஐ கான்டாக்ட் வந்து டோட்டலாக அவங்களுக்கு இருக்காது. ஸோ சோஷியலாக அவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட சோஷியல் என்விரான்மெண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால தான் வந்து அவங்களோட மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ அவங்களோட பிஹேவியராக இருக்கட்டும், அவங்களோட கம்யூனிகேஷனாக இருக்கட்டும், ஸோ அவங்களோட ஒரு லைஃப் ஸ்டைலே வந்து அந்த சோஷியல் என்விரான்மெண்ட் தான் வந்து டிசைட் பண்ணும். ஸோ இந்த கிளினிக்கல் செட்டிங்ஸில் வரப்போ லைக் எதர் ஃபார் த டிஸார்டர்ஸ் ஆர் த டிசேபிலிட்டி ஆர் வாட் எவர், like and the social environment should improve their mental health or their whatever development they lack. So அதே மாதிரி ட்ராமால இருக்காங்கல்ல, சில சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா, ஸோ அவங்களுக்கு கூட வந்து சதீஷ் சொன்ன மாதிரி they need help because அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்னால வரலாம், அந்த ட்ராமா இல்லை சுற்றி இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்னால வரலாம், பீப்புள்னால வரலாம். ஸோ the trauma the child faces, so they need affection and the therapy. So அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு கிளினிக்கல் மெத்தட்ல அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் தெரப்பி கொடுக்கணும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் டு ஸ்லீப் அவங்க அதை பத்தி யோசிக்காம அவங்க வந்து தூங்குறதுக்கு அப்போ வந்து பில்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த கிளினிக்கல் மெத்தட்ஸ் we use. நம்ம தெரப்பி ஒருத்தர் கொடுப்பாங்க அண்ட் டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ ப்ரிஸ்கிரைப் pills for them. But over the years, like after they slowly they sleep and they tend to forget and all that, I think the psychological therapies அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ இதனாலதான் நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் டீப்பா படிக்கணும். Next slide. So next is questionnaire method.
ஸோ இதை வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் இருக்க ஒரு பாப்புலேஷனில் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த கொஷினர்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி 2 டைப்ஸாக இருக்கும். எய்தர் போல்ஸாக இருக்கும் இல்லைனா ஓப்பன் எண்டட் கொஷின்ஸாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போல்ஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். இப்போ என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் முடிஞ்சிருக்கு. ஸோ வி கேன் மேக் அ போல். ஸோ வெதர் மை ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் குட் ஆர் பேட். ஸோ வி கேன் கிவ் சம் 2 ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் வி கேன் போல் டு அ லார்ஜர் பாப்புலேஷன். இப்போ குரூப்ல இருக்க ஒரு 300 பீப்புள்ஸ்க்கு நம்ம வந்து போல் கொடுத்து ஸோ வெதர் த ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் குட் ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறது போல் கொஷின்ஸ். ஸோ ஓப்பன் எண்டட் கொஷின்ஸ் இட்ஸ் லைக் ஃபீட்பேக் கேட்குற மாதிரி. ஸோ இப்போ நான் கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு ஓப்பன் எண்டட் கொஷின்ஸ். ஸோ ஹவு மை ப்ரெசன்டேஷன் வாஸ் அப்படின்னு சொல்றப்போ வந்து ஸோ இட்ஸ் ஓப்பன் எண்டட். நான் குட்டான்னு கேட்கல, பேடான்னு கேட்கல, ஆவரேஜான்னு கேட்கல, பட் இட்ஸ் ஓப்பன் எண்டட். யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிரஸ் யுவர் செல்ஃப் ஹவு இட் வாஸ் அண்ட் யூ கேன் கிவ் சஜஷன்ஸ் அண்ட் லைக் இட் வில் பி ஓப்பன் எண்டட் ஆன்சர் ஃபார் யூ ஆஸ் வெல். ஸோ you will be like giving your thoughts and everything into that question. So poll nu varappo vandu poll la there will be options and you have to mention it's a good or bad, either one நீங்க choose பண்ற மாதிரி இருக்கும். And stratified sampling அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஸோ ஒரு பாப்புலேஷனே வந்து நம்ம வந்து சப் குரூப்ஸை டிவைட் பண்ணிடுவோம் based on the characters. ஸோ நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸை வச்சு அந்த ஒரு குரூப் பெரிய குரூப்பை வந்து நம்ம சப் குரூப்ஸ், அதாவது ஸ்ட்ராட்டான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சப் குரூப்ஸ் பேர் ஸ்ட்ராட்டா. ஸோ அப்படி வந்து டிவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அந்த டிவைட் பண்ண சப் குரூப்ஸ்லேருந்து ஒவ்வொரு பர்சனை வந்து ரேண்டமாக எடுப்போம் நம்ம சூஸ் பண்ணி. ஸோ அவங்க தான் வந்து ஃபைனல் சாம்பிள்ஸாக இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு டோட்டல் பிக் பாப்புலேஷனில் வந்து நம்ம ஒரு 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 ஒப்பீனியன் அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அந்த ஒரு 500 பீப்புள்ஸ்லேருந்து நம்ம ஒரு 50 பீப்புள்ஸை வந்து நம்ம ரேண்டமாக செலக்ட் பண்ணணும். 50-50 நம்ம வந்து குரூப் பண்ணிட்டு அந்த 50லேருந்து 2 பேராக நம்ம எடுத்து ஃபைனல் சாம்பிள்ஸ் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங்னு சொல்லுவோம். So next slide, ma'am. Open and actually வந்து என்னன்னா it's a subjective question. இப்போ there is 2 questions you can ask, objective and subjective. இப்ப நமக்கு வந்து MCQ, that's different. Actually அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து இது எந்த ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். And some of the questions objectively நீங்க பாத்தீங்கன்னா yes or no or சஜஷன் மாதிரி yes or no அப்படின்னு கொடுப்போம். ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின் அப்படின்ற போது தெரிவி நீங்க பாத்துக்கீங்கன்னா எனி கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு இது போடுவாங்க. நீங்க நல்ல ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா எனி கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இட்ஸ் கால்ட் ஓப்பன் எண்ட் கொஸ்டின்ஸ். அப்போ நீங்க வந்து சப்ஜெக்டிவா இருக்கும். அது நீங்க உங்களோட இஷ்டத்துக்கு நீங்க எழுதலாம். இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, இந்த ஃபுட் வாஸ் நாட் குட் ஆர் பேட், இந்த மாதிரி இன்னும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் கொஞ்சம் கிளீனா இருக்கும். ஸோ சம்திங் வாட் எவர் the ambience was not very good. இப்படிலாம் நீங்க கொடுக்கலாம். So this are the open end questions. Yes, next slide. So next is scaling methods. So attitudes வந்து different scales யூஸ் பண்ணி rating scalesல வந்து மெஷர் பண்ணுவாங்க. So different scientists வந்து அவங்க ஒவ்வொரு மெத்தட்ல வந்து அதை வந்து மெஷர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதோட பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம புக்கில் ஆக்சுவலி பேஜ் நம்பர் 34-35 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தர்ஸ்டன் என்ன சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னா ஈக்குவல் அப்பீலிங் இன்டர்வல்ஸ்ல வந்து அவங்களோட பிஹேவியர் வந்து அசஸ் பண்ற ஒரு மெத்தட் வந்து அவரு ஃபார்ம் பண்ணாரு. அண்ட் லைக்கட் வந்து மெத்தட் ஆஃப் சம்மேஷன் ரேட்டிங். ஸோ 7 ஸ்கேல் ரேட்டிங்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி அதில் நம்ம கிடைக்கிற வேல்யூஸ் அந்த கொஸ்டின்ஸோட ஒரு ரேட்டிங்ஸை வந்து சம் பண்ணி டோட்டல் எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறத வச்சு அதோட ரேட்டிங் ஸ்கேல்ஸ் ரேட் பண்ணாரு. அண்ட் கைல்ஃபோல்ட் அப்படிங்கிறது வந்து மெத்தட் ஆஃப் பேட் கம்பேரிசன். டோட்டலாக 2 வந்து பேரை வந்து கம்பேர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மெத்தட் ஃபார்ம் பண்ணாரு. அண்ட் கட்மேன்ஸ் வந்து ஸ்கேலோகிராம் அப்படின்னு ஒரு டிவைஸ் வந்து டிகிரி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன் பாசிட்டிவ் நியூட்ரல் நெகட்டிவ்னு இருக்குன்னா ஸோ ஒரு 3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். அண்ட் நியூட்ரல் சென்ட்ரல் இருக்கும். அண்ட் ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். லைக் strongly disagree, like neither agree or not disagree. So neutral இருக்கும். So strongly agree or I agree. So like பாசிட்டிவ்ல ஒரு 3 செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் நெகட்டிவ்ல 3 செட் ஆஃப் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். நியூட்ரல்ல நெய்தர் ஆர் நார் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ அதுல ஸ்கேல் ஆஃப் டிகிரி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிங்கிறத வந்து அவர் அந்த டிவைஸ் வச்சு பண்ணாரு. ஸோ அது மெத்தட் ஆஃப் டிவைஸ். ஸோ அண்ட் போகார்டர்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து குரூப் ஆர்டர் மெத்தட் அதை வந்து ஃபார்ம் பண்ணாரு. ஸோ இதுவும் இந்த சேம் வே ஹவு த ஸ்கேல்ஸ் ஆர் லைக் டிகிரி ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து எப்படி அதை வந்து மெஷர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். ஸோ இட்ஸ் மேனிப்புலேட்டிங் வேரியபிள்ஸ் இன் கண்ட்ரோல்ட் என்விரான்மெண்ட் டு see the cause and effect. ஸோ
இது ஆக்சுவலி த சேம் ரிசர்ச் மெத்தட் டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். இதில் வந்து 2 குரூப்ஸ் இருக்கும், கண்ட்ரோல் குரூப் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப். ஸோ கண்ட்ரோல் குரூப் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டிமுலேஷனுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகாத குரூப்பாக இருக்கும். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குரூப் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டிமுலேஷனுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆன குரூப்பாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து அந்த 2 குரூப்ஸும் வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அந்த இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து அந்த வேரியபிள்ஸை வச்சு தே டிட்டர்மைன் த ரிசல்ட். ஸோ 2 பேருக்கும் கிடைக்கிற அந்த டிஃபரன்ஸ், அந்த வேரியபிளை வந்து அவங்க they used to test it. So அதில் கிடைக்கிற ரிசல்ட்டை வச்சு தான் they just go with their hypothesis and research. How many people understood the control group and experimental group? Can anyone explain, or you didn't understand? It is somewhat confusing to understand, ma'am. Okay. I will just give you ஒரு example. Actually வந்து they divided into 2 groups. ஒரு company, okay, it is a manufacturing company, and so they divided the group into 2. Okay, so அவங்களுக்கு ஒரு controlled environmentனா அதுக்குள்ளே வந்து அவங்கள இது பண்ண அந்த ஒரு செஷன் ஆஃப் பீப்புள அந்த கன்ஃபைன் பண்ணி அவங்கள வந்து டெஸ்ட் பண்றது கண்ட்ரோல். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த குரூப்க்கு என்ன அவங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சொல்றாங்கன்னா, நீங்க ஒருத்தர் பேசக்கூடாது, யூ ஷுட் நாட் டாக் டு ஈச் அதர், ஓகே, யூ ஷுட் நாட் மிங்கிள், யூ ஷுட் நாட் ஈவன் சே ஹலோ டு, நீங்க என்ட்ரவங்க ஹலோ சொல்லக்கூடாது. நீங்க வந்து ஸோ எல்லாருமே நீங்க எந்தெந்த பிளேஸ்ல நிக்கணும், யூ ஷுட் நாட் கோ டு எனி அதர் பிளேஸ், நீங்க அங்க போய் பேசக்கூடாது, இங்க போய் பேசக்கூடாது. ஸோ ஒரு இது பண்றாங்க. ஸோ இது கிவிங், அப்போ அதை அப்சர்வ் பண்றாங்க. அப்போ அப்சர்வ் பண்ணிட்டு என்ன பேசணும். ஸோ அந்த பர்டிகுலர் குரூப் அவங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாயிட்டே போகுது. எவ்ரி மந்த் their protection is coming down because it's a man is a social animal. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு என்னடா இப்படி ஒரு இதில் சொல்லிட்டு, ஸோ their mind also gets really sickening. என்ன இப்படி ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா the protection level is going down. Then இன்னொரு செட் ஆஃப் குரூப்பை வந்து அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்க வந்து யூ கேன் சோஷியலைஸ், பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றாங்க அண்ட் பட் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் கொடுத்துறாங்க, இந்த டைம் நீங்க சோஷியலைஸ் பண்ணலாம், அது பண்ணலாம், லஞ்ச் டைம்ல யூ கேன் ஈட் டுகெதர், எல்லாமே ஒரு. ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா the protection level is going up. ஸோ the manufacturing, ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இந்த 2 குரூப்பையும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோன்னா தென் ஸோ வந்து ப்ரொடக்ஷன் லெவலுக்கு ஹியூமன் சோஷியலைசிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரிசல்ட் கொண்டு வராங்க. ஸோ அதுதான் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். இப்போ புரிஞ்சுச்சா? Ma'am, can we compare this to our traditional classroom method and today's online classroom method? Yes. Yeah. Can we? Okay. Experimental method, yeah. Traditional classroom method means before and all teachers will be very much rigid. They will follow the rules. இப்படிதான் டிசிப்ளினோட இருக்கணும்னா இப்படிதான் இருக்கணும். They won't accept in common everyone, right? But today's classrooms வந்து இன்னைக்கு modern classrooms are not like that. பசங்க வந்து எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்காங்க. Even teachers are very much friendly. பசங்க சொல்ற டெக்னாலஜிஸ் even teachers are adapting, right? Yeah, but this all came out after the experimental method தான். இப்போ பாத்தீங்கன்னா see the behavior pattern changed for the children. இப்போ நீங்க படிக்கும்போது you had siblings like 3-4 siblings and you know அந்த மாதிரி. இப்போ எல்லாரும் ஒரு குழந்தை தான் பெத்துக்கறாங்க. So they want a good school, the teachers are very friendly, the classrooms are very friendly, so you also want to put them in a school like that. So this only after experimental method க்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி வந்து schools கூட they change. So அவங்க என்ன, okay, some parents they like distinguish a child, so அதனால they wanted the best teachers, they want the best classroom, they best grounds, playgrounds. So அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இப்போ இது பண்றாங்க. Then the digital
ஸோ மெனி பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஆஸ்க் உங்களுக்கு டிஜிட்டல் போர்டு இருக்கா அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தடுக்கு அப்புறம் தான் இதை கொண்டு வராங்க. திஸ் இஸ் நாட் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட் முடிச்ச பிறகுதான் அவங்க இதை ஆரம்பிக்கிறாங்க. So these are the things, you know, they experimented and with the teachers. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த questionnaire மெத்தட்ல வந்து டீச்சர் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அவங்க மீட் பண்ணும்போது அவங்க சொல்றாங்க we expect all this in a school அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் அவங்க வந்து இதை ப்ரொவைட். ஓகே மேம், இப்போ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட்னா நம்ம வேற ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்ணி பண்றாங்கல்ல, அதுதானே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட்? ஆமா, ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் இப்போ அதான் நான் சொல்றேன். இப்போ ஆஃபீஸ் என்விரான்மெண்ட்ல சில பேர் கேஷுவலே வாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஏற்கனவே. ஸோ கேஷுவலா வரும்போது தே சோஷியலைஸ் மோர் அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ப்ரொடக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கு அண்ட் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்ஹிபிஷன்ஸ் இல்ல இதுல ஒரு அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா நிறைய சம் கம்பெனிஸ் தே பிலீவ் ஓகே அவங்களுக்கு கேஷுவலா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்லா பேசிட்டு நல்ல வேலை நடக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ சம் கம்பெனிஸ் பிலீவ் தட் ஓகே திஸ் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தடை அவங்க அதை ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ வாட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் தே ஃபாலோ, பட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் வந்து என்ன சொல்றாங்க ஓவர் த இயர்ஸ் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட் வாட் இப்போ நீங்க இது வந்து நியூ மெத்தட். இப்போ நான் சொல்றது எக்ஸாம்பிள் வந்து கேஷுவல்ல போறது வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க. அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட், அத அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெத்தட்ல அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க. அவ்வளவுதான். ஓகே மேம். ஓகே, the experiment method is the casual wear. Okay, that's the experiment method. அது அவங்க ஏற்கனவே பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, அது வந்து அத just the following. if it is a failure in that experimental method they won't follow it, right? Yeah, இல்ல அது அப்படியே டிராப் பண்ணிடுவாங்க. அதான் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே கண்டிப்பா எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஒரு குரூப் ஃபார்முலா வேர் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க, ஒரு குரூப் கேஷுவலா வேர் பண்ண சொல்லிருப்பாங்க. அப்புறமா இத வந்து நம்ம அவங்க வந்து என்ன இதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பாத்துருப்பாங்க. ஸோ which group is doing well, ஓ கேஷுவலா இருக்காங்க நல்லா they doing well அப்படின்னு சொல்லிட்டு maybe they change the whole company into casual அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் சோஷியல் ஃபெசிலிட்டேஷன். சோஷியல் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஃபர்ஸ்டே நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நான் அந்த மைல்ஸ்டோன்ஸில். ஸோ அந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் அவங்க வந்து சோஷியல் ஃபெசிலிட்டேஷன் வச்சு தான் அவங்க வந்து மைல்ஸ்டோன்ஸ் சோஷியல் சைக்காலஜிக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ வாட் இஸ் சோஷியல் ஃபெசிலிட்டேஷன்னா இட்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் ஃபினாமினன் வேர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் பெர்ஃபார்ம் டாஸ்க் டிஃப்ரெண்ட்லி இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அதர்ஸ் கம்பேர்ட் டு வென் தே ஆர் அலோன். ஸோ தனியாக இருக்கப்போ அவங்களோட ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு குரூப்பா இருக்க கம்பேர் பண்றப்ப வந்து கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஜிம்ல போய் நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ இப்போ தனியா இருக்கப்போ வந்து நம்மளோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும். அண்ட் இப்போ ஒரு 2 பேர் கூட வந்து கம்பேரிட்டிவா 2 பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ அவங்கள பாக்குறப்ப வந்து ஸோ நம்மளும் வந்து அவங்கள மாதிரியே வந்து ஃபாஸ்டா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வேகமா பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா வந்து தனியா ஓட சொன்னா வந்து நம்ம ஸ்லோவா ஓடிட்டு இருப்போம். இஃப் இட் இஸ் காம்படிட்டிவ் ஒரு 2 பேர் கூட கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து அவங்களோட டாஸ்க்கை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறப்ப வந்து நம்ம பெர்ஃபெக்ட் டாஸ்க்கை வந்து ரொம்ப வேகமா பண்ணுவோம். நம்மளோட அந்த ஃபெசிலிட்டி சோஷியலா வந்து ஃபெசிலிட்டேட் பண்ற அந்த இனிஷியேஷன் வந்து அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறதே வந்து தனியா உட்காந்து நம்ம படிச்சோம்னா வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கு போர் அடிச்சுன்னா நம்ம வந்து மூடி வச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணும். பட் இப்போ 2-3 பேர் சேர்ந்து குரூப் ஸ்டடியா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஸோ as long the group decides நம்ம வந்து as long நம்ம வந்து அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம வந்து அந்த டாஸ்க்கை வந்து அந்த லெசனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரூப்பா இருக்கப்போ வந்து அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து அதிகமா இருக்கும் கம்பேர்ட் டு பீயிங் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அலோன். ஸோ நெக்ஸ்ட் சோஷியல் நார்ம்ஸ். சோஷியல் நார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த விதிமுறைகள் நான் சொன்னேன்ல அது சேம். ஸோ சோஷியல் நார்ம்ஸ் shared informal rules and expectations that guide behavior in a group or society. So இதுதான் ரூல்ஸ் அப்படின்ட்டு எதுவுமே இருக்காது. பட் நம்ம வந்து அந்த சொசைட்டி அண்ட் குரூப் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்ததுனால வந்து நம்ம அதை வந்து ஃபார்முலா வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரோம் நம்ம. So it is social myth can also be called as social norms, sir. No, myths வேற விதிமுறைகள் வேற. myths வந்து லைக் டிஃபர் ஆகும் பட் பர்சன் பட் வந்து நார்ம்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து அதை
ஒரு காமனாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஓ எஸ் சார். ஸோ இப்போ கீழே இருக்க பிக்சரே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ஒரு லைன்ல நின்றுட்டு இருக்காங்க ஒரு டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு ஒரு சம்திங். ஸோ அந்த ஒரு லைன்ல நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 2 பேருக்கு பின்னாடி வெயிட் பண்ணி நம்ம டேர்ன் வர்றப்ப போய் வாங்கணும் அப்படின்னு நிற்கிறது வந்து இட்ஸ் வந்து இது வந்து இன்ஃபார்மல் ரூல். அப்படி நின்று தான் வாங்கணும்னு இல்லை, பட் ஒரு சோஷியல் நார்ம். அப்படி ஒரு சொசைட்டில வந்து இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொறுமையாக நின்று வாங்கணும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு இது இருக்கிறதுனால வந்து லைக் வி ஆர் என்ஃபோர்ஸ்டு டு ஃபாலோ த நார்ம். அது வந்து அந்த சோஷியலைசேஷன்ல ஒரு பார்ட்டா வந்து வி வில் பி ஸ்டாண்டிங் தேர் அண்ட் லைக் வி வில் பி கெட்டிங் தேர். ஸோ இப்போ வந்து மித் அப்படின்னு சொன்னா மித் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அப்படி நிக்கணும், அப்படி நிக்கலைன்னா வந்து இது மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான் வந்து மித் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுல வந்து இப்படி நிக்கிறது வந்து ஒரு நல்லது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபார்மல் ரூல், ஒரு ஷேர்ட் ஒரு நார்ம்ஸ் கிரியேட் பண்றது வந்து அந்த குரூப் ஆர் சொசைட்டில வந்து நம்மளை கைட் பண்ணுது, நம்மளோட பிஹேவியர் வந்து கரெக்டா வச்சுக்கிறதுக்காக. Okay, sir. Sir, in our textbook, page number 38, I have an example picture, I guess. Social norms and போட்டுட்டு boys don't cry. இப்படி ஒரு பிக்சர் கொடுத்திருக்காங்கல்ல. So this is a myth. இது ஒன்னும் ஒரு ரூல் கிடையாது. ஆமா. That is what I was asking. Social myth-உம் social norms-உம் ஒன்னானு. Yeah, correct. Boys don't cry அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இது அந்த மாதிரி நம்ம even when we bring up a boy child, we actually அவங்களுக்கு ஒரு வேற டெஃபினிஷன் கொடுப்போம். boy child we have a different அவங்களுக்கு ஒரு வளர்க்கும் போது வேற மாதிரி இருக்கும், இவங்களை நம்ம வளர்க்குற முறை வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இன்னும் இப்ப சிட்டில நிறைய மாறிட்டு வருது. லைக் டோன்ட் மேக் நம்ம இப்ப என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம்னா பாய்ஸ்க்கு டோன்ட் மேக் த விமன் கிரை. ஸோ நீங்க அது அள வச்சுன்னா ஒரு பொண்ணு அள வச்சுன்னா நீ தோத்துட்ட மாதிரி தான். அது மாதிரிதான் நம்ம இப்போ சிட்டில சொல்லிடுது. பட் ஸ்டில் இன்னும் நம்ம என்ன வில்லேஜஸ்ல இன்னும் மாறவே இல்லை. இன்னும் அவங்க வந்து பாய்ஸ் வந்து பிரிங் அப் த பாய்ஸ் டிஃப்ரெண்டா, நீ ஒரு சிக குட்டிடா, நீ இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும், யூ ஹாவ் டு அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி வளர்க்கலாம். I mean, the society is slowly changing, but in city it's actually faster. நம்ம go around in the boy childக்கும் நம்ம சொல்லி தரோம் இந்த மாதிரி தான் how to respect women எல்லாம். இவங்களா அம்மானா அம்மா ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க நீ இப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இங்க நம்ம சொல்லி கொடுத்து slowly it will change. I mean, நான் இப்போ சிட்டில வந்திருக்கேன். slowly it will go to the village also and they will also learn it. Okay. Boys don't cry. அது வந்து நம்ம அப்ப அந்த மித் நீங்க சொல்றது வந்து லைக் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு மித்துங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் நார்ம் வந்து சொசைட்டில ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் ஃபாலோ பண்ணாங்க as a result of conditioning. பட் ஆனா அதோட எஃபெக்ட் when it has it's a நெகட்டிவான ஒரு அவுட்கம் அது கிரியேட் பண்ணுச்சுன்னா then we call it a myth and change correct it. Is that so, ma'am? Yes, yeah, right. It has to be corrected. Okay. It has to be corrected. ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ எல்லாருக்கும் வலிக்கும். இப்ப நீ பையனை அடிச்சா அவனுக்கு வலிக்காம இருக்கும், ஓகி ஒரு அடிச்சா பையனுக்கும் வலிக்கும் பொண்ணுக்கும் வலிக்கும். ஸோ அதனால இல்ல நீ அடி வாங்கினாலும் ஆளக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லி வளர்க்கணும். எல்லாருக்குமே எமோஷன்ஸ் ஆர் சேம். சேட்னஸ், ஹாப்பி, ஆங்கர் எல்லாருக்குமே சமமா தான் இருக்கும். I mean, emotions are not different from boys or அடிச்சா எல்லாருக்கும் தான் வலிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி you have to crying is good thing actually. It's one of the emotions. பட் எல்லாத்துக்கும் தொட்டதுக்குலாம் அது வேற. I mean, how you bring up your children. Even girls வந்து நம்ம சொல்லி வளர்க்கணும். எல்லாத்துக்கும் தொட்டதுக்குலாம் அழக்கூடாது, தைரியமா இருக்கணும், you have to face it. அந்த மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி சொல்லி வளர்க்கணும். கேர்ள்ஸையும் அப்படி மட்டும் தான் சொல்லி வளர்க்கணும். Social norm is like it is like an unwritten behavior. அப்படிதானே மேம்? Like it is getting into a process. Formal. It's a formal written because சதீஷ் சொன்ன மாதிரி ஒரு போறீங்க அப்படின்னா அங்க ஒரு கியூ இருக்குன்னா better follow that queue. இப்போ ஒரு கியூல நம்ம போய் நிக்கிறோம்னா நின்னுதான் அப்போ வந்து ஒன்னும் ரூல்ஸ் இல்ல. இப்போ இப்போ ஏர்போர்ட்ல கூட follow the queue, be in a queue la சொல்ல போடு. பட் ஆனா everybody for example just take traffic rules. இப்போ traffic constable இருக்காரோ இல்லையோ red signal பார்த்தா we are stopping, right? Yeah, nobody will insist us. well anga red signal iruke, but that is what informally informally that rule adu vandu rule.
எஸ் என்ன சொல்றது வந்து சோஷியல் நார்ம்ஸ் இன்ஃபார்ம், அதாவது அங்க இட்ஸ் நாட் ரிட்டன், அவங்க வந்து அங்க கியூவா இல்ல அப்படின்னு. பட் பெட்டர் இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு இப்போ ஃப்ளட் வருது, இப்போ ஒரு ஃபுட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பேக்கேஜ் எல்லாரும் போய் போய் குதிச்சாங்கன்னா அதுக்குள்ள நோபடி எல்லாரும் பிச்சு பிச்சு அப்படிதான் வாங்க. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இல்லப்பா ஒருத்தர் வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அவ்வளவு வாயில தான் சொல்லுவாங்க இல்லையா. தெல் பி நோ stringent rules for it. பட் பெட்டர் அந்த மாதிரி இடத்துல நம்மளே ஒரு ஃபார்முலா ஒரு கியூ ஃபார்ம் பண்ணி so that everybody gets it. இல்லை இப்போ நார்மலாக இப்போ நம்ம ஃபோன் எடுக்கிறோம், ஃபோன் எடுத்தோடனே ஹலோன்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஹலோன்னு தான் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதே இல்லை. பட் லைக் இட்ஸ் ஒரு சோஷியல் நார்ம். நம்ம வந்து அது வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிருக்கோம். இப்போ ஃபோன் எடுத்து ஹலோன்னு சொல்லி க்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆர்எல்ஸ் இப்போ யாராச்சும் ஒருத்தர் கொடுத்தாங்கன்னா தேங்க்யூ சொல்லியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் ரூல் ஒன்றும் இல்லை. பட் இட்ஸ் சோஷியல் நார்ம். மாலி சொல்றது கரெக்ட். நம்ம சிக்னலை ஃபாலோ பண்ணுறோம், நம்ம வந்து நம்மள ஃபாலோ பண்ணல, அது பயந்து போய் ஃபாலோ பண்ணணும். இட்ஸ் a law, right? ஸோ சோஷியல் நார்ம் பண்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்குள்ள வரும், ரூல்ஸ்குள்ளேயும் வரும். அன்னைக்கு ஈவன் ரூல்ஸ் இல்லாமே கூட நம்ம வந்து சம் ஆஃப் த சோஷியல் நார்ம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி. இப்போ ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நிறைய பேர் இப்போ வெள்ளிக்கிழமைனா விலைக்கு ஏற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா. நெயில்ஸ் கட் பண்ண கூடாது, மத்த நாள் நான் என்னாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் ஸோ இது வந்து யூ டோன்ட் கொஸ்டின், யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ இட், ரைட்? யூ டோன்ட் keep questioning your mother or your sister, you just follow it. So அந்த மாதிரி சொல்றேன் social norms, not the social norms. When it comes as a rule we follow, ஒரு law stringent law இருக்கும்போது definitely we follow. But some of the social norm, இப்போ என்ன அவங்க அம்மா அவங்க அடிக்க போறாங்களா, வெள்ளிக்கிழமை விளக்கேத்தலன்னா என்ன வீட்டோட தொத்திடுவாங்க, nothing like that. But we follow. There are some social norms we just follow without any reasons, right? Some of them can be it makes us, and also it makes us somewhat cultured, right? Culture, சார் சொன்னாரு இப்போ ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட ஒண்ணு கொடுத்தா நம்ம தேங்க்யூ சொல்லணும்ன்ற அவசியம், கண்டிப்பா தேங்க்யூ சொல்லணும்ன்றது கிடையாது. பட் ஸ்டில் we are saying that it makes to show off as we are cultured. அதுல நம்ம சொல்றோம். Okay, teach the ethicals. Ethicals, yeah, ethics. You have to teach these ethics to your children. So thank you சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீச் பண்ணும்போது அது ஒரு சோஷியல் நார்மா மாறும். ஸோ நீ எவ்வளோ நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோமோ அது they carry forward to the next generation. இப்போ எப்படி நம்ம ஒரு விளக்கேற்றது நம்ம பாஸ் ஆன் பண்றோமோ அதே மாதிரி we have to pass on these ethicals also. Okay. வந்து எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் என்ன நம்ம வந்து எத்திக்கலா நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும். ஸோ அந்த எத்திக்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும். ஒரு எத்திக்கலா ஒரு கரெக்டான ஒரு வழியில வந்து அந்த ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 5 பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் ஹார்ம். இப்போ நம்ம ஒரு 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 சாம்பிள் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சாம்பிளுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஹார்மும் ஒரு ஹியூமன் சாம்பிள்ஸ் தான் எடுப்போம் நம்ம சைக்காலஜில. பட் அந்த ஹியூமன் சாம்பிளுக்கு எந்த ஒரு ஹார்மும் வராத மாதிரி நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணி அந்த ஒரு ரிசர்ச் நம்ம வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும். ஸோ எதர் மென்டலாவோ அவங்கள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ற மாதிரியோ ஆர்எல்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுக்காம அவங்கள ஒரு ஹார்ம்ல இருந்து அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஆர்எல்ஸ் இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறப்போ வந்து அவங்களோட பாஸ்ட் எதை ட்ரிகர் பண்ற மாதிரியோ, ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ டிஸார்டர்ஸ் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு கேர்ஃபுல்லா வந்து மானிட்டர் பண்ணி ஸோ அந்த ஹார்ம்ல இருந்து அவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் என்ஷூர் பிரைவசி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி. ஸோ வாட் எவர் இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கொடுக்குறாங்க, வாட் எவர் தே ஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் டு அஸ், அது வந்து நம்ம வி ஹவ் டு கீப் இட் அட்மோஸ்ட் பிரைவசி அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியலாக வச்சிருக்கணும். ஸோ இப்போ ரிசர்ச்சில் நம்ம கிடைக்கிற ஃபைண்டிங்ஸ் ஆர் வாட் எவர் தே ஆர் கிவிங் ஒரு ஒப்பீனியன்ஸ் ஆர் த கொஸ்டினர்ஸ்க்கு அவங்க ஆன்சர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வி ஹவ் டு கீப் இட் பிரைவேட் அண்ட் கான்ஃபிடென்ஷியல். ஸோ யூஸ் டிசெப்ஷன் ஒன்லி வென் நெசசரி. ஸோ டிசெப்ஷன் சொன்னா fake questions or like fake scenarios வச்சு அவங்கள்ட்ட இருந்து ஆன்சர் வாங்குறது. பட் if it is needed only when necessary. ஸோ இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நடக்காத ஒரு விஷயத்த அவங்கள்ட்ட சொல்லி அதுக்கான ஒரு செனரியோஸ் வந்து அவங்கள சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனே நடக்காத ஒரு சிச்சுவேஷன் அவங்கள்ட்ட சொல்லி அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அவங்க எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது. ஸோ யூஸ் டிசெப்ஷன். ஸோ ஒரு பொய்யான ஒரு இதை வந்து தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது தான் வந்து அந்த தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் கெட் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட்.
ஸோ இப்போ அந்த ஒரு சாம்பிளை வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள இன்ஃபார்ம் பண்ணி இது வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்சென்ட் எடுத்துட்டு தான் அவங்கள வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட்டே பண்ணணும். ஸோ தென் டீப்ரீஃப் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த ஸ்டடி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டோட்டலாக அந்த ஸ்டடி முடிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு we have to debrief the participant. So that's all. Actually different. This ethical is what he's saying about the research methodology. இந்த ethics நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி சோஷியல் சைக்காலஜி பத்தி ஒரு ரிசர்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி we have to follow all these, and ரிசர்ச் டைம்லயும் ரிசர்ச் முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் we have to be ethical to that, and அதுக்கான ஒரு 5 principles தான் நம்ம இப்ப பார்த்தது. So with this, the second lesson is also coming to an end, and if you have any doubts or if you want to put some inputs or opinions, you can just put it up. And yeah, thank you for just being patient and tolerant to like listen to all the slides and go through along with this. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thanks a lot. But sorry, I was just keep on interpreting you people. I'm sorry. No, அந்த ஒரு இன்டராக்ஷன் தான் நான் வேணும்னு ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருந்தேன் நான். லைக் Social psychology, we need a social interaction. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. லைக் அப்கமிங் கிளாஸஸ்ல லைக் ஈவன் இப்போ இருக்கிற ஒரு 12-20 மெம்பர்ஸும் வந்து கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணி இன்ட்ராக்ட் பண்ணா இன்னும் பெட்டர் அண்ட் லைக் இன்ஃபர்மேட்டிவா